हरि ओम तत्सत। सद्गुरु त्वं नमामि। गुरु कृपा ही केवलम। सांप्रदायी श्री गुरु दत्तात्रेय प्रार्थना। नमस्ते नाथ भगवंत दत्ताय गुरु रूपाणी विद्यावसार संसिद्ध्ये स्वीकृतानेक विग्रहम दत्त श्री सद्गुरु रूपाय परमार्थ स्वरूपिणे सर्वज्ञान तमोभेदम भानवे चिद धनायते स्वतंत्रयाय दयाक्लुप्त विग्राय शिवात्मने परतंत्राय भक्तानां भव्यनाम भव्यरूपिणे विवेकीनां विवेकाय विशर्षाय विमर्शिणां प्रकाशानां प्रकाशाय ज्ञानीनां ज्ञानरूपिणे पुरस्तात् पार्श्वयो पुष्टे नमः स्फुर्यात् मुपर्यात् सदा मच्छिद रूपेण विदेहि भवदासनम इत्ये पंचभिः श्लोके स्तुवित यत् मानसः प्रातः प्रबोध समये जपात सुदिवस संभवेत। ओम ओम ओम। दत्तार्चन दत्त गायत्री सहित। ओम नमो भगवते श्री कृष्णाय दत्तात्रेयाय कपिल पिंगल जटाधराय ऊर्ध्वकेसरी भासुराय सकल सुरलोक वासने मम हृदय आकर्ष आकर्ष नरपुर पटनस्थान संभवनाय मम असाध्याय साध्यकाय शत्रुकार्य हानि कराय मम उद्योग सफल कराय यही यही आगच्छ आगच्छ मम सानिध्य कुरु कुरु मम दर्शनः सर्वजन वशीकराय मम सद्गुरु भावम जागृतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम अम हम हाम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लौं स्वाहा। ओम द्राम। श्री गुरु दत्तात्रेयाय नमः। ओम श्री परब्रह्म परमात्मने नमः। उत्पत्ति स्थिति प्रलय करियाय ब्रह्म हरिहराय त्रिगुणात्मने सर्वकौतुक कर्णानि दर्शय दर रूप। श्री गुरु दत्तात्रेयाय नमः। योगेश्वराय धीमहि तन्नो दत्त प्रचोदयात्। ओम दत्त शरणं मम। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त अंशुयात्मज अत्रि नंदन श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। योगेश्वर सदगुरु दिनकरनाथ महाराज की जय। तत्वनिष्ठ योग बलि सत्यनाथ की जय। ओम ओम ओम। प्रभुनो विज्ञान महिमा। शांति पाठ। ओम मारी वाणी मन में स्थिर थाओ। मारू मन वाणी में स्थिर थाओ। हे परमात्मना मारी समीप प्रगट थाओ। हे वाणी अने मन तमे बन्ने मने वेदनु ज्ञान पमाड़ो छो। मारू शास्त्रीय ज्ञान मने न तजो, केम के ए शास्त्र ज्ञान साथे दिवस रात हूँ जोड़ायेलो रहूँ छूँ। हूँ ऋत बोलीश सत्य बोलीश। ते परब्रह्म मारी रक्षा करो। मारा गुरुनी रक्षा करो। मारू पालन करो। मारा गुरुनु पालन करो। गुरुनु रक्षण करो। ओम शांति शांति शांति। ओम ए ब्रह्म पूर्ण छे। आ जगत पूर्ण छे। पूर्ण ब्रह्माथी पूर्ण जगत प्रगटे छे। ए पूर्ण ब्रह्ममाथी पूर्ण जगत काढ़ी लईए तो पूर्ण परब्रह्म ज बाकी रहे छे। ओम शांति शांति शांति। ओम परब्रह्म अमारू बन्ने गुरु शिष्यनु साथे रक्षण करो। अमारू बन्ने गुरु शिष्यनु साथे पालन करो। अमे बन्ने साथे सामर्थ्य मेळवीए। अमारू बन्नेनु अध्ययन तेजस्वी बनो। अमे बन्ने परस्पर द्वेष न करिए। ओम शांति शांति शांति।
ઓમ મારા અંગો, વાણી, પ્રાણ, નેત્ર, કાન, બળ અને બીજી સર્વ ઇન્દ્રિયો પુષ્ટ થાઓ. સર્વ ઉપનિષદોમાં કહેલું બ્રહ્મ જ છે. હું બ્રહ્મનો અનાદર ન કરું અને બ્રહ્મ મારો અનાદર ન કરો, એમ અનાદર દૂર થાઓ, અનાદર દૂર થાઓ. હે બ્રહ્મ, મારામાં હો. જે ધર્મો ઉપનિષદોમાં કહ્યા છે તે આત્મામાં આસક્ત એવા મારા વિશે હો. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. ઓમ હે પૂજ્ય દેવો, અમે કાન વડે કલ્યાણ સાંભળીએ, આંખથી મંગળ જોઈએ અને મજબૂત અંગો વડે સૂક્ષ્મ રહસ્યોવાળી શ્રુતિઓથી અમે સ્તુતિ કરીએ. અમારું જે આયુષ્ય દેવોએ નક્કી કર્યું હોય તેને અમે સંપૂર્ણ ભોગવીએ. વધેલી કીર્તિવાળા ઇન્દ્રદેવ, અમારું કલ્યાણ કરો. બધું જાણનારા પૂષાદેવ, અમારું કલ્યાણ કરો. અને અસ્ખલિત ગતિવાળા ગરુડદેવ, અમારું કલ્યાણ કરો. અને બૃહસ્પતિ, અમારું કલ્યાણ કરો. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. પ્રણવ યોગ અંગ 2. પ્રભુનો વિજ્ઞાન મહિમા. સૂક્ષ્મ વેદ, વેદોનું ગૂઢ રહસ્ય, તત્વજ્ઞાન. વેદાંત સિદ્ધાંત 1. મારા વ્યાપક સ્વરૂપમાં હું છું. મહાયોગેશ્વર બોલ્યા, હે ગુર્જર, આ સગળું જગત હું છું અને આ સગળું જગત મારું છે એમ આરોપની દૃષ્ટિથી હું અને મારું છે, અને અપવાદની દૃષ્ટિથી તો હું નથી અને મારું નથી. એ રીતે હું નિશ્ચયપૂર્વક સચોટ પાકું જાણું છું. તેથી જગત માયા રૂપે અસત હોય તો પણ ભલે અને આત્મા રૂપે સત હોય તો પણ ભલે. હું તેથી પર, અદ્રશ્ય, અવિનાશી સત્તા રૂપે છું. અવર્ણનીય રૂપે છું. ગુપ્ત થવું, પ્રગટ થવું, દ્રશ્ય થવું, અદ્રશ્ય થવું, સાકાર થવું, નિરાકાર થવું એ તો મારી સ્વાભાવિક રમત છે. એવા અગમ્ય રૂપે હું છું. અગોચર રૂપે હું છું. અવાચ્ય રૂપે હું છું. હું પરમાત્મામાં અંગ અંગી ભાવ નથી, અવયવ અવયવી ભાવ નથી. ત્યાં મારામાં પ્રાણ, હિરણ્ય ગર્ભ, શ્રદ્ધા, આકાશ, વાયુ, તેજ, જળ, પૃથ્વી, અન્ન, ઇન્દ્રિયો, મન, બળ, વીર્ય, તપ, મંત્ર, કર્મ, લોક, નામ એ રીતની 16 કળાઓ ક્યાંથી હોય? એ ચંદ્ર જ્યોતિની 16 કળાઓ છે. 16 સોગઠા રમવા માટે છે. તે સ્વપ્નવત છે, જડ છે, ઉપાધિના ધર્મોયુક્ત અસત માયાવી છે. હું માયાથી પર, માયાતીત છું. કળાથી રહિત નિષ્કલ છું. ચંદ્રની કળા ક્ષય વૃદ્ધિને પામે છે. એવો ક્ષય વૃદ્ધિવાળો ચંદ્ર હું નથી. હું પૂર્ણ છું. હું દરેકમાં રમણ કરું છું, છતાં અલગ, અસંગ, નિષ્ક્રિય, નિર્લેપ, દ્રષ્ટા, ન્યારો, કુટસ્થ, નિર્વિકાર, અખંડ સ્વપ્રકાશિત છું. એવો મારો સ્વભાવ છે. હું સ્વયં જ્ઞાનરૂપ અત્યંત તેજસ્વી સોનેરી સૂર્ય સ્વયં પ્રકાશ છું. એવા સજાતીય, વિજાતીય, સ્વગત ભેદ રહિત, અદૃશ્ય સત્તારૂપે વ્યાપક, અંગ રહિત, અવયવ રહિત, અપરિણામી, અવિનાશી, પરિપૂર્ણ જ્ઞાન રૂપે હું છું. ચંદ્રની કળાઓના પ્રકાશને હું પ્રકાશ આપું છું. તેથી તે પ્રકાશ આપવા શક્તિમાન થાય છે. એવો સર્વશક્તિમાન હું છું. તે અદૃશ્ય સત્તા પૂર્ણ છે. આ દૃશ્ય જગત પૂર્ણ છે. તે પૂર્ણથી આ પૂર્ણ જગત વૃદ્ધિ પામે છે. તે પૂર્ણમાંથી, અદૃશ્ય બ્રહ્મમાંથી પૂર્ણ લઈ લેતા પૂર્ણ જ બ્રહ્મ બાકી રહે છે. એવા સંપૂર્ણ રૂપે હું છું. અગમ્ય રૂપે હું છું. તમામ જડ ચેતન પદાર્થો નિર્જીવ કે સજીવ મારે વશ છે.
અને તે મારી આજ્ઞા પાડે છે. એવી પરાવાણી રૂપે હું છું. તમામ જળ ચેતન સજીવ નિર્જીવ પ્રાણીઓ આદિ અનાદિથી મારા અનેરા પ્રેમને વશ છે, કારણ કે તેમની ઉત્પત્તિ મારામાંથી જ થયેલી છે. તેમજ સ્થિતિ પણ મારામાં જ છે. તેથી તેઓ મારી આજ્ઞાને આધીન છે. તેમનો મારી સાથે ગાઢ સંબંધ હોવાથી તેઓ પ્રેમરૂપ છે. એવા સર્વોપરી સમ્રાટના સમ્રાટ રૂપે હું છું. સમર્થથી પણ મહાન સમર્થ રૂપે હું છું. સત્ય સંકલ્પ રૂપે હું છું. પંચભૂત ઉપર વિજય મેળવનાર, બ્રહ્માની પૂરી જીતનાર હું છું. સર્વસત્તાધીશ હું છું. ગુરુઓનો ગુરુ હું છું. આદિ અનાદિ ઈશ્વર હું છું. અગોચર હું છું. અગમ્ય હું છું. ઓમ ઓમ ઓમ. વેદાંત સિદ્ધાંત 2. મારા ધ્રુવ અવિચલ સ્વરૂપમાં હું છું. મહાસિદ્ધ યોગેશ્વર કહેવા લાગ્યા, હે ભારત, હું ગુપ્ત યોગ્ય વિદ્યાને તથા બ્રહ્મ વિદ્યાને પ્રાપ્ત હોવાને લીધે બ્રહ્માના વર્ષોરૂપ કાળને કાળનો કાળ થઈને ખાઈ જાઉં છું. મારી દિવ્ય સોનેરી રસશક્તિના પ્રભાવરૂપ શરીરથી હું યુગોના યુગો સુધી સાયુજ્ય મુક્તિરૂપ તુર્યાતીત તુર્યા અવસ્થામાં અખંડ આનંદ ભોગવું છું. છતાં હું દિવ્ય શરીર કે અદિવ્ય શરીરનો દ્રષ્ટા જ્ઞાનરૂપ હોવાથી તેથી પર અગમ્ય, અવાચ્ય, અવર્ણનીય કહેવાઉં છું. એવા મહાસમર્થ, સનાતન, અવ્યક્ત, અવિનાશી રૂપે હું છું. હું અજન્મા છું. સદાકાળ તુર્યાતીત પદમાં રહેવાવાળો હોવાથી ઉન્મની અવસ્થામાં અચલ, ધ્રુવ, સ્થિર હોવાથી મારો કોઈ વખત જન્મ થતો નથી. એવા અજન્મા રૂપે હું છું. અગમ્ય રૂપે હું છું. 7 વાર રૂપે, અઠવાડિયા રૂપે, પક્ષ રૂપે, માસ રૂપે, મે માસની ઋતુ રૂપે, 6 ઋતુ રૂપે, વર્ષ રૂપે તથા વર્ષથી થતા યુગ રૂપે, યુગથી થતા કલ્પ રૂપે તથા તે કાળમાં થતી ક્રિયાઓમાં ક્રિયાશક્તિ રૂપે રહીને ચંદ્ર જ્યોતિરૂપ વૃદ્ધિક્ષયના એક આખા ચક્રમાં ગોળ કુંડલીરૂપ અનુસ્યુતપણે વ્યાપક હું છું. આ રીતે ગતિ આપનાર સ્થિર અચલ સૂર્ય હું છું. સર્વશક્તિમાન હું છું. વૃદ્ધિ અને ક્ષયરૂપ, ઉદય અને અસ્તરૂપ થનારા શુક્લ પક્ષ અને કૃષ્ણ પક્ષરૂપ માસ રૂપે હું છું. ઉત્તરાયણ અને દક્ષિણાયન માર્ગરૂપ 6 ઋતુઓ રૂપે હું છું. એ રીતે ચઢવા ઉતરવાના ચક્ર રૂપે ચંદ્ર જ્યોતિ કળા રૂપે હું છું. 7 વાર તથા રાહુ કેતુરૂપ નવગ્રહ રૂપે હું છું. આ સર્વ નવગ્રહથી થનારા એક ચક્ર રૂપે હું છું. અને તેવી રીતે ચક્રોને ફેરવવા રૂપ અત્યંત તેજસ્વી સોનેરી સૂર્ય રૂપે સ્થિર, અચલ, ધ્રુવ, અવિનાશી તત્વ હું છું. જગતને પ્રકાશ આપવાવાળા જગતના સૂર્ય રૂપે હું છું. તેમજ યોગીએ પ્રગટ કરેલા ગાયત્રીના કિકી સૂર્ય કિરણ રૂપે હું છું. અને તે બંને સૂર્યમાં જે અનુસ્યુત રહીને બંને સૂર્યોને જે ઉત્પન્ન કરી શકે છે, એવું જે ગુપ્ત તત્વ રહેલું છે, તે સૂર્યનો દ્રષ્ટા જોનારો હું હોવાથી તેનાથી અલગ, ન્યારો, સાક્ષી સૂર્યનો સૂર્ય કહેવાઉં છું. અવર્ણનીય, અકથનીય કહેવાઉં છું. એવા સમર્થ રૂપે હું છું. અવાચ્ય રૂપે હું છું. અગોચર રૂપે હું છું. ઓમ ઓમ ઓમ. વેદાંત સિદ્ધાંત 3. તું મારા અવિચળ ધ્રુવ તત્વને પ્રાપ્ત કર. મહાસિદ્ધ યોગેશ્વર ભગવાન બોલ્યા, હે ભારત, સૂર્યની રક્તરૂપ રસશક્તિથી જ આ સર્વ જગત નિર્માણ થઈ ચૂક્યું છે. તે જગત અસ્થિર, ચલાયમાન અને પરિવર્તનવાળું છે. છતાં સૂર્ય સ્થિર, અચલ, અપરિવર્તનવાળો છે. આ સૂર્યને કેટલાક સનાતન અવ્યક્ત પરમાત્મા
પરમ તત્વ કહે છે. પૃથ્વી, ચંદ્ર, 9 ગ્રહો, 4 શંકુ, 14 પદ્મ, 8 અબજ, 9 લાખ તારા વગેરે સર્વ કાંઈ તેની આજુબાજુ ચક્ર લગાવ્યા કરે છે. કારણ કે સ્થિર રસશક્તિને અસ્થિર રસશક્તિ ભેટવા તત્પરતા બતાવે છે. પરંતુ તેની પણ અવધિએ પ્રલય સમયે તેને અવ્યક્ત સૂર્યને તે ભેટે છે છતાં જીવોના જન્મ મરણ જતા નથી. તેથી સુગ્ન પુરુષો પોતાના શરીરના રક્તરૂપ સૂર્યને ઉચ્ચ ભાવનાઓરૂપ સવિકલ્પ સમાધિ આવૃત્તિઓ કરવારૂપ અગ્નિથી ઠંડા પડેલા પોતાના શરીરના દિવ્ય રક્તને સૂર્યને જગાડી દે છે. કારણ કે તે રક્તરૂપ સૂર્યમાં જગતના તમામ તત્વો ગુપ્ત રીતે પડેલા હોય છે. મંત્રોરૂપ ઉચ્ચ ભાવનાઓ સ્વસ્વરૂપનું નિધિધ્યાસન પુનઃ પુનઃ કરવાથી શરીરની અંદર રહેલો ગુપ્ત રસ મધુરસ મોંમાં જરે છે. આપોઆપ મોંમાં મધુરસ મળવારૂપ કુંચીથી રસશક્તિથી સાધક તારા, રૂપેરી ચંદ્ર, અસંખ્ય ઘૂમતા શ્વેત કણો, સોનેરી સૂર્ય રક્ત સોનેરી કણ ઘૂમતા પ્રગટ કરવા શક્તિમાન થાય છે. અને તે પ્રગટ કરી જગતના સૂર્યનો પણ મહાસૂર્ય થઈ જગતના સૂર્યને પણ એક વખત થંભાવનાર બની જાય છે. એવા સ્વયં પ્રગટ થતા સૂર્યને શરીરમાંથી પ્રગટ કરીને સાધક શાશ્વત સુખી થઈ જાય છે. અનંત જ્ઞાન, અનંત શક્તિ, અનંત આનંદનો ભોગતા બની જાય છે. શરીરમાં રહેલા સહસ્ત્રારના બ્રહ્મરંધ્રમાંથી ઝરતા સુગંધયુક્ત અમૃતરૂપ કુંચીથી બ્રહ્મતાળાને ઉગાડી તું અંદર રહેલી મહત જ્યોતિરૂપ સોનેરી સૂર્યના દર્શન કરી પાવન થઈ કૃતકૃત્ય થા. નિધિધ્યાસન બળ વડે તાલુ તથા બ્રહ્મરંધ્રમાંથી ઝરતું સુગંધવાળું અમૃત મેળવ. તદ ઉપરાંત સુગંધવાળું જ્યોતિવાળું અમૃત મેળવી કૃતકૃત્ય થા. અનેક શાસ્ત્રો, વેદો, ઉપનિષદોરૂપ દૂધનું જમાવટ કરીને નિધિધ્યાસન કાઢીને આ પ્રણવયોગ સિદ્ધ ગીતા રૂપે દહીં તને આપેલું છે. તેની સહસ્ત્ર આવૃત્તિઓ કરવારૂપ ચક્રરૂપ રવૈયા વડે નાદ ધ્વનિ અવાજ લાવીને તેનું માખણ બનાવ. માખણરૂપ સુગંધયુક્ત અમૃત છે તેને તું પ્રાપ્ત કર. અને ઘીરૂપ બહત જ્યોતિ છે, સનાતન અવ્યક્ત પરમાત્મા છે, પરમ તત્વ છે, બ્રહ્મ જ્યોતિ જળ છે, બ્રહ્મ જ્ઞાન છે, તેને તું પ્રાપ્ત કર. અમૃતરૂપી જ્ઞાનને તું નિરંતર પી. તેથી તું જગતની તમામ શક્તિઓથી વધારે અધિક શક્તિઓ પ્રાપ્ત કરી સર્વશક્તિમાન, સર્વજ્ઞ થઈશ, અનંત જ્ઞાનવાન થઈશ, અનંત શક્તિમાન થઈશ, અનંત આનંદવાન થઈશ. એવો હું મારા પ્રિય ભક્તને સર્વ કંઈ આપવા શક્તિમાન છું, સમર્થ છું, પૂર્ણ છું, અગમ્ય છું, અગોચર છું. સુગંધવાળું જ્યોતિવાળું જે અમૃત છે તેને ઉપનિષદોમાં બ્રહ્મ જ્યોતિ જળ એ પ્રમાણે કહેવામાં આવ્યું છે. તે જળની પ્રાપ્તિ કરવી એટલે સનાતન અવ્યક્ત પરમાત્મા પરમ તત્વની અર્થાત અવિચળ ધ્રુવ તત્વની પ્રાપ્તિ કર્યા બરોબર છે. તેથી તું તે બ્રહ્મ જ્યોતિ જળ અમૃત પરમ તત્વને કોઈપણ રીતે તન, મન, ધન વખતનો ભોગ આપીને મેળવ. જગતમાં આ પરમ તત્વ પ્રાપ્ત થવું એ બહુ મુશ્કેલ છે. છતાં જો મનુષ્યને તત્વદર્શી ગુરુ મળી આવે તો મેળવવું સરળ, સુગમ, સુલભ, સુસાધ્ય છે. ઓમ ઓમ ઓમ. વેદાંત સિદ્ધાંત 4. પંચદેવ પૂજા કરીને અવિચળ ધ્રુવ તત્વને મેળવ. મહાસિદ્ધ યોગેશ્વર ભગવાન બોલ્યા, હે ભારત, પંચદેવની પૂજા કરી કૃતકૃત્ય થા. 1. સૂર્ય પૂજા. સાધક યોગારૂઢ યોગીઓ વિશ્રામની પરવા કર્યા વિના સતત અભ્યાસ કર્યા કરે છે. એવો મુમુક્ષુ નિધિધ્યાસન સવિકલ્પ સમાધિનો સતત અભ્યાસ કરે છે. આ પોથીનું વાંચન
પ્રતિદિન કર્યા કરે છે તે જ તેમની સૂર્ય પૂજા છે. વાંચનરૂપ નિધિધ્યાસન કરીને અંતઃકરણ પંચકને શુદ્ધ બનાવે છે, ઉપરાંત પોતાના શરીરના રક્તને શુદ્ધ બનાવે છે. એવી સૂર્ય પૂજા કરવાથી રક્તમાં રહેલા અનંત શક્તિવાન, અનંત જ્ઞાનવાન તત્વોને હું જગાડી દઉં છું અને તેથી શરીરમાં તેજસ્વી, સોનેરી, રૂપેરી, અમૃત જળ જ્યોતિના દર્શન આપવા રૂપે હું થાઉં છું. એવા અગમ્ય અમૃત સોમરસને બનાવનાર અગોચર રૂપે, અવાચ્ય રૂપે મહાસમર્થ પરમાત્મા હું છું. રૂપેરી કિરણ તથા સોનેરી કિરણના દર્શન કરાવી પાવન કરનાર હું છું. સોનેરી કિરણ સહિત સૂર્ય દર્શન કરવા રૂપે હું છું. સૂર્યના 7 રંગોની જ્યોતિનું દિગ્દર્શન કરાવનાર અગમ્ય પુરુષ હું છું. પૃથક પૃથક રંગોનું દર્શન કરાવનાર હું છું. શિવ મંદિરમાં જાઓ ત્યારે સાધકને નંદીની સેવા કરવી પડે છે. ઘાણીના કે શેરડીના કોલુમાં જોડાયેલા બળદની પેઠે પોથીની આવૃત્તિઓ કરવારૂપ ચક્ર શક્તિ લગાવવી પડે છે. આમ કરવાથી મધુરસની તેમજ ઘંટાનાદની પ્રાપ્તિ સાધક યોગીને થાય છે. તે પ્રાપ્તિ થયા પછી સાધક ઇન્દ્રિયોનો જય કેટલેક અંશે કરી શકે છે. આ રીતે પાણીમાં રહેતો જીવ જે પોતાના અવયવોને પોતાનામાં સંકેલી લે છે તે કાચબો છે, તેની પૂજા આપોઆપ સાધક કરી લે છે. 2. ગણપતિ પૂજા. પછી બીજા હોલમાં જતાં ગણપતિનું પૂજન પણ સાધક નાદયુક્ત કરી લે છે. નાદ સાધકને ચાલુ હોય છે એટલે પૂજનમાં ઘંટનાદ કરે છે. તેલ ચીકટ શરીરે, પીઠમાં, હાથે પગે કેટલીક વખત આવે છે અને મધુરસ મોંમાં ચાલુ હોવાથી સિંદૂરની આંગી સાધક અંદર તેમજ બહાર કરે છે. અગરબત્તી સળગાવવારૂપ નાકમાં શ્વાસ દ્વારા સુગંધ આપોઆપ અનુભવી લે છે. આ રીતે મોં આપોઆપ ગળ્યું થઈ જવારૂપ તથા સુગંધ આવવારૂપ ગોળના ગણપતિનું પૂજન યોગી કરે છે. એવું ગણપતિનું પૂજન અંતરિક્ષ રીતે કરનાર ઉત્તમ સાધક યોગી હું છું. પૂજા કરનાર અને પૂજા સ્વીકારનાર અભેદ મૂર્તિ હું છું. અગમ્ય મૂર્તિ હું છું. હનુમાનજી તો પવનના પુત્ર છે એટલે સાધક શરીરમાં જમણા પગના, ડાબા પગના, જમણા હાથના, ડાબા હાથના અંગૂઠામાં તથા હાથ પગની આંગળીઓમાં પવન ફૂંકાતા અનુભવે છે. જ્યાં જ્યાં ચક્રો છે, સાંધા છે, ત્યાં ત્યાં પણ પવન ફૂંકાતા અનુભવે છે. તેમજ અમૃત મધુરસ પીને આંગી અદૃશ્યમાં આપોઆપ થઈ જાય છે તથા સુગંધને અનુભવવારૂપ ધૂપ કરે છે. આ રીતે હનુમાનજીની પૂજા કરવારૂપ સાધક યોગી રૂપે હું થાઉં છું. આ રીતે સાધકના શરીરમાં પ્રણવ ધ્વનિ શબ્દ બ્રહ્મ સ્વરૂપે પ્રવેશ થઈને અંતરિક્ષ પૂજા હું કરાવી આપું છું. એવા અગમ્ય રૂપે હું છું. અગોચર રૂપે હું છું. પૂર્ણ બ્રહ્મ રૂપે હું છું. 3. વિષ્ણુ શાલિગ્રામ પૂજા. ત્રીજા હોલમાં અંદર પ્રવેશ કરીને શાલિગ્રામની પૂજા પંચામૃત વડે કરવાની હોય છે. શાલિગ્રામ નાભીમાંથી સ્વયં ઉઠેલો કાનમાં સૂતા સૂતા સંભળાતો ધ્વનિ છે. તે અજપા જાપ છે. તે શાલિગ્રામ વિષ્ણુ વ્યાપક છે. વળી તે શરીરમાં જ્યાં ત્યાં સૂક્ષ્મ ધ્વનિઓ રૂપે સાધકને જણાય છે. તેની પૂજા મોંમાં આપોઆપ મળતા અનુક્રમે 1. મધ જેવો, 2. શેરડીના રસ જેવો, 3. મીઠા દહીં જેવો, 4. મીઠા દૂધ જેવો, 5. ધ્રુત જેવો. આ પંચરસ પંચામૃત વડે હું કરી લઉં છું અને સ્વયં મળતી સુવાસ વડે પુષ્પને ચઢાવું છું. એ રીતે શાલિગ્રામની પૂજા કરનાર અને કરાવનાર અગમ્ય પુરુષ હું છું. 4. શક્તિ પૂજા. શાલિગ્રામની પૂજા થઈ રહ્યા પછી પ્રણવ ધ્વનિ, તાલ ધ્વનિ અનુભવ્યા પછી મૂલાધારમાં રહેલી કુંડલીની શક્તિને સવિશેષ આવૃત્તિઓ કરીને જગાડી દેવાની હોય છે. તે મૂલાધારમાંની શક્તિ ઉત્થાન થઈને સર્પાકારે કુટિલ ગતિમાં ઉર્ધ્વગમન કરતી વારંવાર વાયુરૂપે જણાય છે.
તે શક્તિચાલન ક્રિયા છે, શક્તિના દર્શન છે. તે સમયે પુષ્પ પૂજા થતી નાકમાં આપોઆપ અનુભવું છું તથા ઘંટડી, રણુકાર, નોબત વગેરે કાનમાં આપોઆપ અનુભવું છું તથા સન્મુખ બહાર આવતા ફુવારા જેવા દૃશ્યમાં અસંખ્ય ઘૂમતા તેજસ્વી શ્વેત કણોનું આજ્ઞા દર્શન, મોતી દર્શન કરીને અનુભવીને સંપૂર્ણ શક્તિ પૂજા હું કરી લઉં છું. એવી શક્તિ પૂજા કરાવનાર અને કરનાર અગમ્ય પુરુષ હું છું. 5. સદાશિવ પૂજા. અમૃત રસરૂપ જેના ગણપતિ છે અને જેના વાયુપુત્ર વાયુરૂપે હનુમાનજી છે, એવા બે જેના પુત્રો છે, બ્રહ્મવિદ્યા શક્તિરૂપ જેમના અર્ધાંગના પાર્વતી છે, મહાકુંડલીની શક્તિ છે અને જેનું સ્વરૂપ જળાધારી તથા બાણરૂપ છે, શુક્લલિંગ વીર્ય જ્યોતિ તથા રક્ત યોનિરજ જ્યોતિરૂપ છે, અર્થાત ચંદ્ર સૂર્યની મિશ્ર જ્યોતિરૂપે છે. એવી મહત જ્યોતિરૂપ સદાશિવની આરાધના કરવાની છે. જ્યારે દૂધ જેવો શુક્લ અમૃતરસ અને મધ જેવો રક્ત અમૃતરસ સાધકને આપોઆપ મોંમાં મળે છે અને મૂલાધારમાં રહેલી કુંડલીની શક્તિ જ્યારે છચક્ર વેધન કરીને ઘર ઘર અવાજ કરતી સહસ્ત્રારમાં શિવને જઈ મળે છે, ત્યારે સાધકની પંચદેવની પૂજા સંપૂર્ણ થઈ જાય છે. તે સમયે સાધક અનંત જ્ઞાન, અનંત શક્તિ, અનંત આનંદને આપોઆપ પ્રાપ્ત કરી લઈ સદાશિવ સ્વરૂપે થઈ જાય છે. એવા સદાશિવ રૂપે હું છું. જ્ઞાન, શક્તિ, આનંદની મૂર્તિ હું છું. સત ચિત્ત આનંદની મૂર્તિ હું છું. અવિચળ ધ્રુવ તત્વ બદ્રીનારાયણની પૂજા. બદ્રીનારાયણ ભગવાનનું શરીર પારસ રૂપ છે અને શંખ, ચક્ર, ગદા, પદ્મ ધારણ કરેલા છે. કાનમાં સી અવાજ સાંભળવો એ શંખનાદ છે, શંખ છે. 2 આવૃત્તિઓ વારંવાર કર્યા કરવી એ ચક્ર છે. તેમજ 6 ચક્રોમાં પવન ફૂંકાવો તથા ઘરઘર અવાજ થવો તે ચક્રને ધારણ કર્યા બરોબર છે. 3 મેરુદંડમાં, સુષુમ્ણા નાડીમાં, બંકનાલમાં કુંડલીની શક્તિ ચાલન ક્રિયા સર્પાકારે થવી તે દંડ ગદાને ધારણ કર્યા બરોબર છે. અને 4 જ્યોતિવાળું અમૃત સુગંધ સહિત આપોઆપ મળવું તે મધુરસમય, અમૃતમય, પારિજાતનું અદ્ભુત પદ્મ ફૂલ છે, જે મળવાથી જન્મ મરણ જતા રહે છે. એ રીતે બદ્રીનારાયણ ભગવાન રૂપ હું મારા 4 ચિહ્ન સાધકને પ્રાપ્ત કરાવીને મારા રૂપે કરીને સારૂપ્ય મુક્તિને પ્રાપ્ત કરાવું છું. તે પછી 6 ચક્ર વેદન થવાને કારણે મારી સાથે જોડાઈને એકરૂપ થતાં સાયુજ્ય મુક્તિનો માલિક બનાવું છું. તેને પાવન કરી અનંત જ્ઞાન, અનંત શક્તિ, અનંત આનંદને અર્પું છું. આ રીતે તેને અનંતતાના સામ્રાજ્યનો માલિક બનાવું છું. આ રીતે જે 4 ચિહ્ન ધારણ કરવાની પૂજા કોયડો, કળા, યુક્તિ બતાવે અને સાધકના શરીરમાં તેનું સ્વયં પ્રાગટ કરી આપે તે તેનો ગુરુ થવાને લાયક છે. એવા તત્વદર્શી ગુરુ રૂપે હું છું. પૂર્ણ અવિચલ ધ્રુવ તત્વને અર્થાત પૂર્ણ પુરુષને કુંડલિની યોગ દ્વારા મેળવી આપનાર પૂર્ણ પુરુષ હું છું. સમર્થ હું છું. ચતુર્ભુજ હું છું. હાથ પગ વિનાનો હું છું. અવયવ રહિત હું છું. સાકાર હું છું. નિરાકાર હું છું. પ્રતિમા રૂપે હું છું. અપ્રતિમા રૂપે હું છું. મૂર્ત રૂપે હું છું. અમૂર્ત રૂપે હું છું. અગોચર રૂપે હું છું. અગમ્ય હું છું. ઓમ ઓમ ઓમ. વેદાંત સિદ્ધાંત 5. મારી યોગ માયામાં હું ઢંકાયેલો છું. મહાસિદ્ધ યોગેશ્વર ભગવાન બોલ્યા, હે ભારત, હું મારી યોગ માયામાં ઢંકાયેલો છું. જીવ માયામાં ઢંકાઈ ગયેલો છે. ઈશ્વર મહામાયામાં ઢંકાયેલો છે અને હું મારી યોગ માયામાં છુપાઈ ગયો છું.
યોગરૂપી તંબુમાં ગોખના જેવી 9 બારીઓ છે. તે અંદર અંદર એમ આવેલી છે. તે પછી અંદર એક મેરુદંડ જેવી વાંસ જેવી ગુફા આવે છે. તે પછી અંદર ભ્રમર ગુફા આવે છે. અને તે પછી અંદર 10મી બ્રહ્મરંધ્રની બારી આવે છે. બારીમાં અંદર સહસ્ત્રારનો મહેલ છે. તે મહેલમાં હું નિવાસ કરું છું. આવી રીતે હું યોગરૂપી તંબુમાં છુપાઈને રહું છું. લોકો મારી શોધ બીજા તંબુઓમાં કરે છે, જેવા કે કર્મકાંડનો તંબુ, ઉપાસના કાંડનો તંબુ, શાસ્ત્ર જ્ઞાન કાંડનો તંબુ અને હઠયોગ કાંડનો તંબુ. એ રીતે સર્વ તંબુઓમાં મારી શોધ કર્યા છતાં હું જડતો નથી. જ્યારે પ્રેમી ભક્તો પ્રેમપૂર્વક તન, મન, ધન, વખતના ભોગે મારી શોધખોળ દરેક તંબુમાં કરતાં કરતાં જ્યારે ગુપ્ત યોગના તંબુમાં અંદરથી પણ અંદર 10મી બારીમાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે હું હાથ લાગી જાઉં છું. તેમની આગળ મારું પ્રાગટ્ય થઈ જાય છે. એ રીતે હું ગુપ્ત છતાં પ્રેમી ભક્તોની આગળ પ્રગટ થઈ જાઉં છું, દર્શનને આપું છું. મારો પ્રેમી ભક્ત જ્યારે યોગના તંબુમાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે તે નીચે પ્રમાણે અનુભવે છે. 1. મધુરસ મધુજળ. 2. વૈકુંઠમાં ભ્રમર ગુફામાં દીપમાળ સહિત વિષ્ણુ મંદિરમાં વિષ્ણુ દર્શન. 3. સન્મુખ કીકી સૂર્ય કિરણ દર્શન. 4. જમણા તથા ડાબા કાનનો નાદ તથા પીઠનો નાદ ધક્કો ધ્વનિ. 5. સુગંધ તથા મહાનાદ થવો તથા ઝાલરનાદ ટન 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 ટકોરા જમણા કાનમાં થવા. 6. કાનમાં તાલપૂર્વક અનાહત તાલ ધ્વનિ પ્રણવધ્વનિ થવો તથા ઝણકાર. 7. હાથ પગના અંગૂઠા તથા આંગળીઓમાંથી તાલબદ્ધ પવન ફૂંકાવો. 8. શક્તિચાલન ક્રિયા વાયુરૂપે કુંડલિનીનો સર્પાકારે પીઠ મેરુદંડમાં ચડવું, વિદ્યુત પ્રવાહ વહેવો તથા ઘૂમતા શ્વેતકણ આજ્ઞા દર્શન સન્મુખ થવા. 10. મૂલાધારમાં તથા સ્વાધિષ્ઠાનમાં ઘરઘર અવાજ થવો. 11. માથામાં ખોપરીમાં ઘરઘર અવાજ થવો. 12. 6 ચક્રવેદન થઈને આપોઆપ નિર્ભીત સમાધિ પ્રાપ્ત થવી. એ રીતે 12 ગુપ્ત યોગના તંબુમાં તે અનુભવે છે. આ અનુભવોથી તેનો દેહ અદ્ભુત દિવ્ય બની જાય છે. 9મું ચિહ્ન અનુભવ. આજ્ઞા દર્શન પછી સાધકના મુખ પર તેજી આવી જાય છે. શરીરનું વજન વધે છે. સુકાયેલું શરીર ભરાવદાર થાય છે. ગળા પાસે છાતીમાં લાલાશ જણાય છે. આ સમયે સાધકના શરીરનો વિદ્યુત પ્રવાહ ચાલુ હોય છે. તેમજ મૂલાધારમાં ગરગર અવાજ દરરોજ તે અનુભવે છે. પછી ક્રમથી આગળ જતાં અંતે 12મું ચિહ્ન 6 ચક્રવેદન થતાં અખંડ જ્યોતિ દર્શન થઈને સાધકને અનંત જ્ઞાન, અનંત શક્તિ, અનંત આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે. એવા સાક્ષાત્કાર સ્વરૂપે હું છું, મહાદર્શન સ્વરૂપે હું છું. હે ભારત, કુંડલિનીના ગુપ્ત યોગમાં શ્રેષ્ઠ દર્શન તારે કરવા જોઈએ. શ્રેષ્ઠ દર્શન તે મોતી છે, કણો છે. શક્તિચાલન ક્રિયાનો અનુભવ થયા પછી ઝાકળ કે ફુવારા જેવા દૃશ્યમાં સન્મુખ ઘૂમતા શ્વેત અસંખ્ય વિદ્યુત કણોનું દર્શન શુક્લ અમૃતરસ ભાગ્યશાળીઓ જ જોઈ શકે છે, જેને શાસ્ત્રમાં આજ્ઞા દર્શન કહે છે. વિશ્વના સમગ્ર આશ્ચર્યકારક ચમત્કારોમાં સૌથી વધારે આશ્ચર્યકારક ચમત્કાર દેખાડી આપનાર રક્ત અમૃતરસ આંખને આંજી દે તેવો અત્યંત તેજસ્વી સોનેરી સૂર્ય છે. સન્મુખ ઘૂમતા રક્ત સોનેરી અસંખ્ય કણોનું ઝાકળમાં દર્શન આજ્ઞા દર્શન છે. એવા દર્શનોને પ્રાપ્ત કરાવી સાધકને નહલ કરી દઉં છું, પૂર્ણતાને પ્રાપ્ત કરાવું છું. એવા સમર્થ રૂપે હું છું, અગમ્ય રૂપે હું છું, અકથનીય રૂપે હું છું. હે ભારત, રાજયોગ, રાજગુહ્ય યોગ અર્થાત કુંડલિની યોગ, રાજવિદ્યાના અંગ વિજ્ઞાનના 12 અંગો જે ગુપ્ત યોગના તંબુમાં આવે છે
તે કર્મથી તને મળી જ જશે. પ્રથમ મળ્યું કે બીજું ત્રીજું એમ દરેક અંગો આપોઆપ મળી જ જશે. એવી આ રાજવિદ્યા, કુંડલીની યોગ વિદ્યા, ગુપ્ત વિદ્યા સિદ્ધ કરવામાં સૂક્ષ્મ સરળ છે. આધ્યાત્મ વિદ્યારૂપ આ પોથીનું વાંચન આવૃત્તિઓ વધારેથી વધારે થવામાં કુંડલીની યોગરૂપ મારી સાંકળ રૂપે હું પ્રગટ થઈ જાઉં છું અને સાધકને દિને દિને મારી તરફ ખેંચું છું. છતાં મારામાં હું સ્થિર અચલ રહું છું. આ 12 અંગોરૂપ મારી સૂક્ષ્મ અંતરિક્ષ દિવ્ય પ્રકૃતિ કુંડલીની શક્તિ છે. તે મારી પાસે સાધકને ખેંચી લાવે છે. અંતે પૂર્ણ પ્રગટ થઈને તેને હું ભેટું છું. એવા અપ્રગટ છતાં પ્રગટ થવારૂપ સમર્થ હું છું. અગોચર હું છું. અગમ્ય હું છું. ઓમ ઓમ ઓમ. વેદાંત સિદ્ધાંત 6. મારી બ્રહ્મ સ્વરૂપિણી કુંડલીની શક્તિમાં સર્વ કંઈ ગુપ્ત રહ્યું છે. મહાસિદ્ધ યોગેશ્વર ભગવાન બોલ્યા, હે ભારત, કુંડલીની શક્તિમાં શુક્લ તેમજ રક્ત અમૃતરસ, મધુરસ, જળ તત્વ. 2 દિવ્ય સુગંધ પૃથ્વી તત્વ. 3 દિવ્ય રૂપેરી સોનેરી તેજ તત્વ. 4 દિવ્ય વાયુ તત્વ તથા 5 દિવ્ય નાદ આકાશ તત્વ. 6 દિવ્ય પ્રણવ ધ્વનિ પ્રાણ તત્વ. એ 6 મુખ્ય તત્વો ગુપ્ત રીતે રહેલા છે. તેને નિધિધ્યાસનરૂપ આવૃત્તિઓ કરવારૂપ પ્રતિદિન ગરમી આપો. તેથી તે પંચભૂતની દિવ્ય તન્માત્રાઓનું તેમજ પ્રણવ ધ્વનિનું પ્રાગટ્ય થશે. કુંડલીની શક્તિ નાભી કમળમાંથી નીકળી મૂલાધાર ચક્રમાં થઈ, મેરુદંડમાં થઈ, બ્રહ્મરંધ્રમાં સહસ્ત્રદલ કમલમાં જઈ મળશે, સંલગ્ન થશે. શિવશક્તિનો મેળાપ થશે. તેથી સંપૂર્ણ જ્ઞાન અને શક્તિનો પ્રાદુર્ભાવ થતાં સાક્ષાત્કાર કહેવાય છે. એવા સાક્ષાત્કાર સ્વરૂપે હું છું. અહમ બ્રહ્માસ્મિ રૂપ સોહમની દ્રશ્યાનુવિદ્ધ તેમજ શબ્દાનુવિદ્ધ સવિકલ સમાધિ ઉપાસના આવૃત્તિઓ કરતાં પ્રાણાયામ ન કરતા છતાં, યોગ મુદ્રાઓ ન કરવા છતાં, સમાધિ ન કરતા છતાં, ખટચક્રનું ધ્યાન ન કરતા છતાં આપોઆપ કનિષ્ઠ પ્રાણાયામનું ફળ પ્રસ્વેદની પ્રાપ્તિ થાય છે. મધ્યમ પ્રાણાયામનું ફળ પીઠનો ભાગ ધમ ધમ થઈને કંપવો તથા શરીરનું કાંપવું અથવા પીઠમાં શરીરસ્થ દેવોનું કાંપવું તેની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને તે પછી આપોઆપ ઉત્તમ પ્રાણાયામનું ફળ કુલામાંથી ઉત્થાન આંચકા થવા અર્થાત તાલબદ્ધ ધ્વનિ થવો. તે પછી શક્તિચાલન ક્રિયા થઈ. તે પછી વિદ્યુત પ્રવાહ શરીરમાં વહી, તે પછી મૂલાધારમાં ગરગર અવાજ થઈને, અંતે 7 ચક્રોમાં ગરગર અવાજ થઈને, તે પછી 6 ચક્રવેધન થતાં સાધક કૃત્ય થઈ જાય છે. કુંડલીની શક્તિ ઘનરૂપમાં નાભીમાં સૂતેલી છે. તેને પોથીની આવૃત્તિઓ કરવારૂપ નિધિધ્યાસન બળથી ગરમી આપીએ તો તે પ્રવાહી રૂપે થઈ મૂલાધાર ચક્રમાં થઈ પીઠ મેરુદંડમાં ચાલવા માંડશે. ચાલીને તે માથામાં ચડીને પછી કુંડલીની શક્તિ મોંમાં મીઠાશનો અનુભવ આપોઆપ કરાવે છે. અને ખારાશ પડતો રસ, રામનો રસ અનુભવ પણ મોંમાં આપોઆપ કરાવે છે. તેમજ ખાટા રસનો પણ અનુભવ કરાવે છે. વિશેષ આવૃત્તિઓ કરતાં કુંડલીની અગ્નિરૂપ થઈને શાશ્વત નાદને જાગૃત કરી દે છે. ત્યાર પછી સુગંધ આપે છે. તે પછી ડાબા કે જમણા કાનમાં તાલપૂરક તાલ ધ્વનિ રૂપે તે પ્રગટ થાય છે. વિશેષ આવૃત્તિઓ કરવાથી તે કુંડલીની વાયુ રૂપે મૂલાધારથી ઉર્ધ્વગમન કરતી સર્પાકારે કુટિલ ગતિમાં દેખાય છે, જેને શક્તિચાલન ક્રિયા કહે છે. આ કુંડલીની શક્તિનો દેવી વાયુ આખા શરીરમાં પ્રસરે છે, જેથી શરીરમાં પવન હાથે પગે ફૂંકાતો સાધક અનુભવે છે. તે પછી કુંડલીની શક્તિ વિદ્યુત રૂપે થઈને શરીરમાં ઝણકાર
વિદ્યુત પ્રવાહ રૂપે વહે છે, જેને દિવ્ય સ્પર્શ કહે છે, કલા કહે છે, અથવા કવચ બખ્તરને ધારણ કર્યું એમ કહે છે. પછી કુંડલીની શક્તિ પ્રાણ રૂપે મૂલાધાર તથા સ્વાધિષ્ઠાન ચક્રમાં ગરગર અવાજ કરે છે. તે પછી તે કુંડલીની શક્તિ પ્રાણ શક્તિરૂપ સ્વરૂપમાં પ્રગટ થઈ ચક્ર વેધન કરીને સહસ્ત્રદલ કમલમાં સદાશિવને જઈ મળે છે. તે સમયે બ્રહ્મજ્યોતિ અદ્ભુત જ્યોતિ રૂપે પ્રગટ થાય છે. સૂર્યપ્રભા તેમજ સોનેરી રંગના અસંખ્ય ઘૂમતા કણોના દિગ્દર્શન થાય છે, જેને આજ્ઞા દર્શન કહે છે. તેથી યોગીના અંધકારરૂપ અજ્ઞાનનો સમૂળો નાશ થઈ તેને ત્રિકાળ જ્ઞાન તથા ત્રિલોકદર્શીપણું પ્રાપ્ત થાય છે. પૂર્વ જન્મોનું સ્મૃતિ જ્ઞાન થાય છે. અનંત જ્ઞાન, અનંત શક્તિ, અનંત આનંદને મેળવે છે. ઇન્દ્રિયજીત, મનજીત તથા પંચભૂત ઉપર વિજય મેળવી કૃતકૃત્ય થઈ જાય છે. પૃથ્વીમાં અદૃશ્ય રહેવાની શક્તિ આવવી, રોગોનો સદંતર નાશ થઈ જવો, બુદ્ધિશક્તિનું અગ્રપદ ભોગવવું, ગૂઢ વિજ્ઞાનનો પ્રાદુર્ભાવ સંપૂર્ણ થવો, મન સદાય આનંદમાં રહેવું અને યોગીનું સુખી થવું. સાધક ગૃહસ્થી હોય તો પણ શાશ્વત સુખ સંપત્તિવાળો થઈ જાય છે. અનંત જ્ઞાન, અનંત શક્તિ, અનંત આનંદનો ભોગતા બને છે. એ રીતે ઉત્તમ પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન, સમાધિ ન કરવા છતાં તેની સિદ્ધિ આપોઆપ કરાવી આપનાર પ્રણવ રૂપે હું છું, રાજગુહ્ય યોગ રૂપે હું છું, પરમપદ પરમ ગતિને પ્રાપ્ત કરાવી આપનાર સમર્થ હું છું, સર્વયોગનો રાજેશ્વર હું છું, મહાયોગેશ્વર હું છું, જ્ઞાનપૂર્ણ શક્તિ અને શક્તિપૂર્ણ જ્ઞાનવાળો હું છું, અગમ્ય હું છું, અગોચર હું છું. ચક્ર વેધનના બળ વડે સત્ય સંકલ્પપણું, સર્વશક્તિમાનપણું, એકકાલિક જ્ઞાનપણું, સર્વસત્તાધીશપણું, અનંતપણું, અમરપણું સિદ્ધ થાય છે. દ્રશ્ય અદૃશ્યપણું પ્રાપ્ત થાય છે. આકાશમાં લોપ થઈ જવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. વાયુમાં ગમન કરવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. પૃથ્વીમાં ગમન કરી બીજી જગ્યાએ પ્રકટ થવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. અગ્નિમાં ભળી અગ્નિરૂપ થઈ અગ્નિમાંથી બહાર પ્રગટ થાય છે. જળમાં પ્રવેશ થઈ જળમાં સમાઈ જળમાંથી કોરો નીકળે છે. તેના ઉપર કોઈ શસ્ત્ર ચાલી શકતું નથી. એવી અદ્ભુત શક્તિઓ કુંડલીની શક્તિમાં ગુપ્ત રહી છે. તેને પ્રાપ્ત કરાવનાર અદ્ભુત પુરુષોત્તમ હું છું. ઉપરોક્ત પ્રમાણેનો આત્મ સાક્ષાત્કાર કરાવનાર હું છું. અગમ્ય હું છું. આશ્ચર્યવત હું છું. પૂર્ણથી પૂર્ણ હું છું. જ્ઞાનપૂર્ણ શક્તિ અને શક્તિપૂર્ણ જ્ઞાન રૂપે હું છું. અમર્યાદિત હું છું. અપરિમિત હું છું. પૂર્ણ સ્વતંત્ર હું છું. ઓમ ઓમ ઓમ. વેદાંત સિદ્ધાંત 7. સર્વત્ર મારું સામ્રાજ્ય ચાલે છે. મહાસિદ્ધ યોગેશ્વર ભગવાન બોલ્યા, હે ભારત, સર્વત્ર મારું જ સામ્રાજ્ય ચાલે છે. સર્વના ગુરુનો ગુરુ હું જ છું. આદિ ગુરુ, રાજાનો રાજા, મહારાજા સમ્રાટ હું જ છું. એક, જ્યાં અવિદ્યા છે ત્યાં અધ્યાત્મ વિદ્યાની સંધિ કરી આપનાર ક્ષોત્રિય અને બ્રહ્મનિષ્ઠ એવા ગુરુ છે. અને 2, અધ્યાત્મ વિદ્યા અને કુંડલિની યોગ વિદ્યાની રસ વિદ્યાની સંધિ કરી આપનાર આપોઆપ મોંમાં મળતો સુગંધવાળો મધુરસ છે તત્વદર્શી સદગુરુ છે. 3, રસવિદ્યા અને બ્રહ્મ વિદ્યાની સંધિ કરી આપનાર સુગંધવાળી અદ્ભુત બ્રહ્મ જ્યોતિ છે. પરમ તત્વદર્શી મહાયોગેશ્વર છે, રાજયોગેશ્વર છે. 4, પોતાનામાં ગુપ્ત બ્રહ્મ વિદ્યા હોવા છતાં અવિદ્યાની સંધિ કરી આપનાર વિસ્મૃતિ દેવી છે. એવી સંધિ કરી આપનાર 4 ગુરુઓ રૂપે હું છું. અને તે 4 ગુરુઓનો મહાન પૂજ્ય ગુરુ આદિ મહાયોગેશ્વર હું છું. આદિ મહારાજ યોગેશ્વર હું છું.
દરેકમાં હું એક રસ રૂપે હોવાથી તેઓનો અંતર્યામી પણ હું જ છું. અનંત જ્ઞાતા હું છું. ઉર્ધ્વ ગતિએ આજ્ઞા ચક્રમાં લઈ જનાર હું જ છું. અધોગતિએ મૂલાધારમાં લઈ જનાર પણ હું જ છું. આ સર્વનો હું જોનારો હોવાથી દ્રષ્ટા કહેવાઉં છું. ઉર્ધ્વ અને અધઃ તે બંને સ્થિતિથી પર સહસ્ત્રારમાં મારા સ્વરૂપમાં હું સ્થિત છું. અવાચ્ય અગમ્ય હું છું. અજન્મા હું છું. સ્વયં જ્ઞાન રૂપે હું છું. અવર્ણનીય રૂપે હું છું. અકથનીય રૂપે હું છું. જ્યાં અવિદ્યા તથા અધ્યાત્મ વિદ્યા છે ત્યાં હદનું રાજ્ય છે, અને જ્યાં રસવિદ્યા યોગ વિદ્યારૂપ મધુરસ છે, એક ધારો નાદ છે, શાશ્વત મીઠી સુગંધ છે, સોહમ તાલ ધ્વનિ અનાહત ધ્વનિ છે, ઝણકાર છે, શક્તિ ચાલન છે, વિદ્યુત પ્રવાહ છે, મૂલાધારમાં ગરગર અવાજ છે, ત્યાં બેહદનું રાજ્ય છે. અને જ્યાં છચક્ર વેદન થઈને બ્રહ્મ વિદ્યારૂપ મધુમય સુગંધમય જ્યોતિર્મય અમૃતની ધારા છે, ત્યાં અનહદનું રાજ્ય છે. ત્યાં મારો ઉન્મનીમાં નિવાસ છે. મન અમન રૂપે થઈ જાય છે. ત્યાં મારું પરમધામ છે. એવા પરમધામ કૈવલ્યધામ અક્ષરધામ અમરધામ રૂપે હું છું. અવિદ્યામાં વિસ્મૃતિ દેવીનું રાજ્ય છે, અને અધ્યાત્મ વિદ્યામાં ક્ષોત્રિય અને બ્રહ્મનિષ્ઠ એવા ગુરુનું રાજ્ય છે. રસ વિદ્યામાં મધુરસ, નાદ, સુગંધ, તાલધ્વનિ, શક્તિચાલન, વિદ્યુત પ્રવાહ, મૂલાધારમાં ગરગર અવાજ એવા અનુભવો કરનાર રાજયોગીનું રાજ્ય ચાલે છે. ઇન્દ્રનું રાજ્ય ચાલે છે. અને બ્રહ્મ વિદ્યામાં અદ્ભુત મહત જ્યોતિ પરબ્રહ્મનું રાજ્ય ચાલે છે. અર્થાત પૂર્ણયોગી રાજાધિરાજ રાજયોગેશ્વરનું રાજ્ય ચાલે છે. એવા ચારે રાજ્યરૂપ જગતમાં જે રસ પડે છે, પ્રેમ થાય છે, આનંદ લેવાય છે, તે રાજ્યોના આખા ચક્રમાં વ્યાપક રૂપે હું છું. એ રીતે વ્યાપક રસ સત્તા મારી છે. તેથી હું સર્વસત્તાધીશ કહેવાઉં છું. પૂર્ણ કહેવાઉં છું. સમ કહેવાઉં છું. એક રસ કહેવાઉં છું. એવા સંપૂર્ણ રૂપે હું છું. અદૃશ્ય, અલક્ષ્ય, અવાચ્ય, અગમ્ય, સમર્થ દ્રષ્ટા રૂપે હું છું. સાક્ષી રૂપે હું છું. સર્વસત્તાધીશ રૂપે હું છું. આ રીતે ગુરુઓના ગુરુ, રાજાઓના રાજા, મહારાજા, રાજાધિરાજ, સમ્રાટ રૂપે હું છું. અગમ્ય રૂપે હું છું. અગોચર રૂપે હું છું. અવાચ્ય રૂપે હું છું. સાધક શ્રવણ, મનન, સત્સંગ કરીને જ્ઞાનની પહેલી બીજી ભૂમિકા પસાર કરે છે, અને ગુરુએ આપેલું સહસ્ત્ર સોહમનું નિધ્યાસન કરીને ત્રીજી ભૂમિકામાં જઈ શકે છે. ચોથી ભૂમિકામાં સાધક મન, વચન, કાયાથી યથાર્થ બ્રહ્મચર્ય પાડીને કુંડલિની યોગને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. કુંડલિની યોગમાં શરૂઆતમાં મધુરસ, સમરસ, નાદ, સુગંધ, મહાનાદ, ટન 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 ઘંટનાદ, તાલધ્વનિ, મધુરસ વૃષ્ટિ, ગુણ વિજ્ઞાન, જગતની રચનાના તત્વોનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી સિદ્ધ યોગી બને છે. એવા યોગારૂઢ રૂપે સિદ્ધ યોગી હું છું. ગુપ્ત યોગ વિત્ત રૂપે હું છું. ગુપ્ત યોગ વિત્તર રૂપે હું છું. તે પછી અંતે ચક્રવેદન થતાં પાંચમી, છઠ્ઠી, સાતમી ભૂમિકામાં રમણ કરું છું. એવા યોગ વિત્તમ રૂપે હું છું. યોગ સિદ્ધ રૂપે હું છું. અનંત જ્ઞાન, અનંત શક્તિ, અનંત આનંદ રૂપે હું છું. એ રીતે જ્ઞાનની સાતે ભૂમિકાઓમાં મારું રાજ્ય ચાલે છે. એવા મહારાજ યોગેશ્વર રૂપે હું છું. જેવી રીતે માળાના મણકા કોને આધારે રહ્યા છે
તે મણકા દૂર કરીને જોઈ લેવાથી જણાઈ જાય છે કે દોરાનો આધાર છે. તેવી રીતે જ્ઞાન યોગની ચોથી ભૂમિકામાં ગૂઢ જ્ઞાન વિજ્ઞાન પ્રગટ થવાથી સર્વ કાંઈ જગત કોના આધારે રહેવું છે, કોની સત્તાને પામેલ છે, તે સર્વ જગતનું કાર્યકારણ કોણ છે તે સર્વ જણાઈ જાય છે. એવા ગૂઢ વિજ્ઞાનના જ્ઞાતા સર્વજ્ઞ સર્વશક્તિમાન રૂપે હું છું. ઓમ ઓમ ઓમ. વેદાંત સિદ્ધાંત 8. મારા જ્ઞાન વિજ્ઞાન સ્વરૂપમાં હું છું. મહાસિદ્ધ યોગેશ્વર ભગવાન બોલ્યા, હે ભારત, શરીરમાં મુખ્ય 9 ચક્રો છે. મૂલાધાર, સ્વાધિષ્ઠાન, મણિપુર, અનાહત, વિશુદ્ધ, આજ્ઞાચક્ર, તાલુચક્ર, મનચક્ર તથા સહસ્ત્રાર ચક્ર છે. આ 9 ચક્રો મુખ્ય ગણાય છે. 8 ચક્રો સ્થૂલ ભાવથી કહેવામાં આવે છે. તેમાંથી પવન ફૂંકાય છે તથા ધ્વનિ પણ થતો અનુભવાય છે. તેમજ કેટલાક ચક્રો ઘરઘર અવાજને સંભળાવે છે. આ અનુભવ પ્રાણાયામ, હઠયોગ, સમાધિ ન કર્યા છતાં નિધિધ્યાસનના સાધન વડે આપોઆપ અનુભવાય છે. એવો મારો અનુભવ છે. જે એક ચક્ર 9મું મનચક્ર છે તે સૂક્ષ્મ ભાવથી કહેવામાં આવ્યું છે. જે 8નું સૂક્ષ્મ ફળ બતાવનાર છે તે મન જ્યોતિર્મન તરીકે ગણવામાં આવ્યું છે. તેના વડે જ્ઞાન સ્વયં પ્રગટ થાય છે. બુદ્ધિ સૂક્ષ્મ થઈ અગ્રપદ ભોગવે છે. બ્રહ્મજ્ઞાન કરાવી દે છે. એવા બ્રહ્મજ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરાવનાર બ્રહ્મજ્ઞાની હું છું. સ્વયં જ્ઞાતા હું છું. અદ્ભુત જ્ઞાતા હું છું. અગમ્ય હું છું. હે ભારત, લોહીના કણો જ્ઞાન તંતુઓ રૂપ સૂર્યમાં અનંત જ્ઞાન છે. અમુક સારી ઉચ્ચ ભાવનાથી તે જાતના કણને પુષ્ટિ મળે છે. તે પછી તે કણ આપણને જ્ઞાન આપે છે. તે જ્ઞાન વિચારનું ચિંતન ભાવના વધારે થવાથી તે પરિપક્વ થતાં તેની અંદર રહેલું તત્વ તેથી વધારે જ્ઞાન વિચારને આપે છે. હવે તે મળેલા વિચારોનું નિર્ધ્યાસન થતાં એથી વધારે જ્ઞાન અંદરથી આવે છે. આ રીતે દરેક જાતનું જગતના તત્વોનું જ્ઞાન રક્તમાંથી જ મળી રહે છે. અને એમ થતાં શરીરમાંનો સૂર્ય રક્ત જાગ્રત થઈ જાય છે. અને તે સંપૂર્ણ જાગ્રત થતાં તેનું તેજ જે ગુપ્ત રહેલું છે તે પ્રગટ થઈ શુક્લ રક્ત અમૃતરસ રૂપ રૂપેરી ચંદ્ર તથા સોનેરી સૂર્ય રૂપે દ્રશ્યમાન થાય છે. તેમજ સમ્મુખ તેજસ્વી શ્વેત તથા રત અસંખ્ય કણો ઝાકળ જેવા કે ફુવારા જેવા દ્રશ્યમાં સન્મુખ ઘૂમતા દેખાય છે. તેને ખદોત આજ્ઞા દર્શન કહે છે. લોહીના કણરૂપી સૂર્યથી દિવ્ય વીર્યરૂપ ચંદ્રની ઉત્પત્તિ થાય છે. તે શુક્લ રસ છે. સુગંધવાળું અમૃત મધુરસ છે. એવા પહેલાં ચંદ્ર દર્શન અમૃતના થાય છે. તેને શુક્લ મધુરસ દર્શન કહે છે. પછી સૂર્યકિરણ દર્શન થાય છે. અંતે 6 ચક્રવેદન થઈને અદ્ભુત મહત જ્યોતિના દર્શન થાય છે. અર્થાત સૂર્યના પણ સૂર્યના દર્શન થાય છે. અર્થાત જગતના સર્વ ચમત્કારોથી વધારે આશ્ચર્યકારક ચમત્કાર દેખાડી આપનાર સૂર્યના દર્શન થાય છે. એવા ચમત્કારિક સૂર્યના દર્શનથી સાધક યોગીમાં આપોઆપ અનંત જ્ઞાનપણું, અનંત શક્તિપણું, અનંત સત્તાધીશપણું, અનંત આનંદપણું સાધક પળમાં પ્રાપ્ત કરે છે. સૂર્યરૂપ લોહીના જ્ઞાન તંતુમાં એવો અમૂલ્ય ગુણ છે કે જેવી જાતના શુભ કે અશુભ વિચારો ભાવનાઓ કરવામાં આવે તે તરફ તે ઘસડી લઈ જાય છે. શુભ કર્મો કરવારૂપ શુભ વિચારોથી ઉચ્ચથી પણ ઉચ્ચ સ્થાનરૂપ બ્રહ્મરંધ્રમાં રહેલા સુવાસવાળા અમૃતને પ્રાપ્ત કરી જગતના સર્વ ચમત્કારોથી વધારે આશ્ચર્યકારક ચમત્કાર દેખાડી આપનાર સૂર્યના સૂર્ય પાસે સાધક યોગીને લઈ જઈ સર્વ કંઈ પ્રાપ્ત કરવા શક્તિમાન કરી દે છે, સર્વજ્ઞ કરી દે છે અને અશુભ વિચારોથી
લોહી તેનું અધઃપતન કરે છે. આ રીતે રક્તરૂપે સૂર્ય શુભ અશુભ સર્વ કંઈ કરવા શક્તિમાન છે, પરંતુ હું તો મારી અંતરિક્ષ રસશક્તિ વડે તે બંને શુભ અશુભમાં સમરસ છું, ન્યારો છું. એવા સંપૂર્ણ રૂપે હું છું. શુભ અશુભથી પર તેનો જોનારો દ્રષ્ટા ઋષિ હું છું. સર્વનો જ્ઞાતા હું છું, સર્વનો અધિષ્ઠાતા હું છું. સૂર્ય ચંદ્રની જ્યોતિથી પર જગતના સર્વ ચમત્કારોથી વધારે આશ્ચર્યકારક ચમત્કાર દેખાડી આપનાર સૂર્યનો સૂર્ય હું છું. અજબ પુરુષ હું છું, અગોચર પુરુષ હું છું. હે સાધક, હે ભારત, સાધક રૂપે થઈને પોથીનું નિધિધ્યાસન સતત એક ધારું કરવાથી ગુહ્ય યોગ કુંડલિની યોગની પ્રાપ્તિ થઈને મધુરસ, રામરસ, નાદ, પીઠનો ધક્કો તથા ભ્રમર ગુફામાં વિષ્ણુ મંદિરમાં દીપમાળ સહિત વિષ્ણુ દર્શન તથા કીકી સૂર્ય કિરણ દર્શન થયા પછી તેમજ સુગંધને પ્રાપ્ત કર્યા પછી સાધકને આપોઆપ ઋતંભરા પ્રજ્ઞા જ્ઞાનનો સ્વયં ઉદય થાય છે. તેથી વ્યવહારમાં વેદાંત કેવી રીતે આવ્યું તેની આપોઆપ સમજ પડે છે. પરમાર્થિકમાં પણ જગત કેવી રીતે કાર્યકારણ સહિત યોજાયું તેની સમજ પડે છે. નિરાકાર પરમાત્મા સાકાર થઈને કેવી રીતે સૂર્ય ચંદ્રરૂપ જ્યોતિમાં ફેલાયેલા છે અને નિરાકાર પરમાત્મા સાકાર જગતને ગતિવાહકમાં સદાય કેવી રીતે રાખે છે તેનો પૂરતો ખ્યાલ ગૂઢ વિજ્ઞાન કરાવે છે. સાધક ઇન્દ્રિયજીત થવા શક્તિમાન થાય છે. જગતની રચનાનું મંડાણ શેના ઉપર છે, કઈ શક્તિને આધીન આ જગત છે તેની સમજ પણ પડી જાય છે. ગુપ્ત રસાયણ અર્થાત વિજ્ઞાનના આધારે આ સર્વ જગત ઉત્પન્ન થયા કરે છે એમ સમજાય છે. સૂર્ય રજ જ્યોતિ અને ચંદ્ર વીર્ય જ્યોતિ જગતમાં ફેલાયેલી છે તેની સમજ પડે છે. નિરાકાર તત્વ સાકાર તત્વને બળ આપે છે એમ સમજાય છે. દેવળોમાં સાંકેતિક તેમજ રૂપક ચિહ્નો દ્વારા કુંડલિની યોગને સમજાવ્યો છે એવી ખબર પડી જાય છે. યજ્ઞ યાગ આદિ કર્મકાંડમાં પણ દરેક દેવોનું સ્થાપન કરી તે દેવોની સાથેનો યોગ કેવી રીતે થાય તેનો ચિતાર સાંકેતિક ચિહ્નો દ્વારા આપ્યો છે એમ સમજાય છે. લગ્ન પ્રસંગોમાં અને મરણ પ્રસંગોમાં જે વૈદિક વિધિ કરવામાં આવે છે તેમાં પણ યોગના સારના રૂપક ચિહ્નો આપેલા છે. આ રીતે સાધકને સર્વ જગતના ચક્રનું કેન્દ્ર હાથ લાગે છે. બ્રહ્માના રાજ્યની ખબર પડી જાય છે. યોગ વિદ્યાનું રહસ્ય સમજાઈ જાય છે. ઉપરોક્ત સર્વ કહ્યું તે જ્ઞાન સાધકમાં સ્વયં આવે છે. આ જ્ઞાન સાધક સમાધિમાંથી લાવ્યો એમ કહેવામાં આવે છે. આ જ્ઞાન સચોટ અને નિશ્ચયાત્મકવાળું હોય છે અને તે સ્થિર રહે છે. આવું જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે તેને યોગિક જ્ઞાન કહે છે. આ જ્ઞાન શરીર વિજ્ઞાન યોગથી અર્થાત કુંડલિની યોગ દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલું છે. તેથી યોગી જ્ઞાન વિજ્ઞાનવાળો કહેવાય છે, અર્થાત વિજ્ઞાન સહિત જ્ઞાનવાળો કહેવાય છે. આવું સ્વયં જ્ઞાન ધૂતંભરા પ્રજ્ઞા જ્ઞાનનો સ્વયં ઉદય થવાથી યોગી સંસારમાં રહ્યા છતાં આપોઆપ અનાસક્ત રહી કરતા છતાં અકર્તા, ભોગતા છતાં અભોગતા રહી શકે છે. તેમાં દુઃખી હોય તો સુખોને ભોગવી શકે છે, અર્થાત સુખી થાય છે. એ રીતે આનંદને કુંડલિની યોગ દ્વારા પ્રાપ્ત કરે છે. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને ગીતામાં કહ્યું છે કે હું મારા ભક્તનો યોગ અને ક્ષેમ નિભાવું છું. આવો સંસારી અથવા ત્યાગી તે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના વચનામૃતને અનુભવે છે. વળી શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું છે કે મારા ભક્તને બુદ્ધિ યોગ હું આપું છું. તે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનું વચન ગીતામાં જે કહેલું છે તે પણ યોગી સબીજ સમાધિમાંથી પડદામાં રહેલા ભગવાન પાસેથી ઋતંભરા પ્રજ્ઞા જ્ઞાનને લાવ્યો. તે જ બુદ્ધિયોગ ભગવાને આપ્યો એમ જે કહેલું તે સત્ય ઠરે છે. એવા સત્યને જાણવાવાળો પૂર્ણ પુરુષ હું છું, અગમ્ય પુરુષ હું છું,
અગોચર પુરુષ હું છું. હે ભારત, સાધકને આવું ઋતંભરા પ્રજ્ઞા જ્ઞાન પહેલા પ્રકારનું યોગિક જ્ઞાન થાય છે. તે પછી તે ત્યાંને ત્યાં બેસી રહેતો નથી, પરંતુ તે આગળને આગળ કુંડલિની યોગ અર્થાત શરીર વિજ્ઞાન દ્વારા એકલો ચાલ્યો જાય છે. તે પ્રણવ ધ્વનિ અજપા જાપને અનુભવે છે. તે પછી હાથે પગે તથા અંગૂઠાઓમાં પવન ફૂંકાતો અનુભવે છે. વાયુ સ્પર્શને અનુભવે છે. શક્તિ ચાલન ક્રિયાને પીઠમાં ઊભા મેરુદંડમાં અનુભવે છે. શરીરમાં વિદ્યુત પ્રવાહને વહેતો અનુભવે છે. ફુવારા જેવા દૃશ્યમાં અસંખ્ય શ્વેત કણોને ઘૂમતા સન્મુખ અનુભવે છે. મૂલાધાર તથા સ્વાધિષ્ઠાનમાં ગરગર અવાજને દરરોજ અનુભવે છે. માથામાં ખોપરીમાં ગરગર અવાજને અનુભવે છે. તેમજ માથામાં તાળવાની આજુબાજુમાં દાહને અનુભવે છે. અને અંતે છચક્રવેધન થઈને આપોઆપ નિર્બીજ સમાધિને કાષ્ટવત થઈ પ્રાપ્ત કરી લે છે. ત્યાં મૂલાધારમાંની કુંડલીની શક્તિ પોતાનું સ્થળ છોડી દઈને સહસ્ત્રારમાં સદાશિવને જઈ મળે છે. તે સમયે તેને ક્રમ વિના ક્ષણમાં જ અનંત જ્ઞાન અર્થાત અમાપ જ્ઞાનનો સ્વયં પ્રાદુર્ભાવ થાય છે. આ જ્ઞાન બીજા પ્રકારની નિર્બીજ સમાધિ પ્રાપ્ત થવાથી મળેલું હોવાથી તેને બીજા પ્રકારનું યોગિક જ્ઞાન અનંત જ્ઞાન મળ્યું એમ કહેવાય છે. તેનામાં અનંત શક્તિનો ફુવારો છૂટે છે, અર્થાત કે તેનામાં અમાપ અનંત શક્તિનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે. વળી આનંદનું તો કહેવું જ શું, તેને અનંત આનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ રીતે તે નિર્બીજ સમાધિમાં મરણતુલ્ય જણાઈને થોડી વારમાં સજીવન થઈને અનંતતાનું સામ્રાજ્ય મેળવે છે અને અખંડ શાશ્વત સુખી થઈ જાય છે. પરમાનંદનો ભોગતા બની જાય છે. હે વહાલા ભારત, આવું અખંડ સુખ છોડી દઈને તું આ સંસારમાં માયાવી સુખ દુઃખોને ક્યાં સુધી ભોગવીશ? આ જગતની માયાવી પ્રકૃતિ તને છોડશે નહીં અને જન્મે જન્મે સુખો અને દુઃખોને પ્રાપ્ત કરાવશે. તેથી તું મારા સત્ય સ્વરૂપ પરમ તત્વને કુંડલિની યોગ દ્વારા છચક્ર વિધન કરીને સિદ્ધ કરી લે. મારું સ્વરૂપ અગમ્ય છે, અરૂપ છે, અનામ છે, નિર્વિકાર છે, નિર્લેપ છે, નિષ્ક્રિય છે, અનાસક્ત છે, પૂર્ણ છે. તેને તું મારા પ્રણવ સ્વરૂપને તારા શરીરમાં ધારણ કરીને અર્થાત મારો ગર્ભ પીઠમાં ઊભા મેરુદંડમાં ધારણ કરીને તું જાણી લે. જો તારી ભાવના હશે અને સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા મારામાં તેમજ તત્વદર્શી સદ્ગુરુમાં હશે તો હું તારા શરીરમાં નાભીના ઉઠેલા તાલપૂર્વક થતા ધ્વનિ સ્વરૂપ પ્રણવ દેવી પ્રાણરૂપે પ્રવેશ કરીશ અને કુંડલિની યોગ સંપૂર્ણ કરાવીને છચક્રવેદન થતાં અવતાર સ્વરૂપે હું તારા સ્વરૂપમાં પ્રગટ થઈશ. આ રીતે તારું કલ્યાણ કરી જન્મ મરણના દુઃખોમાંથી તેમજ સંસારના સુખ દુઃખોમાંથી મુક્ત કરીશ. અવિદ્યા, અસ્મિતા, રાગ, દ્વેષ, અભિનિવેશ એ પંચક્લેશમાંથી ઉઘારી લઈશ અને અનંત સુખી કરી દઈશ. તે પછી તું જનતાને શાશ્વત સુખી કરવા ઉપદેશ આપજે. એવા મારા આશીર્વાદ છે. એવા આશીર્વાદ આપનાર, જનતાનું સદાય કલ્યાણ કરનાર સદાશિવ હું છું. પરમ તત્વ નિરાકાર છતાં પરમ તત્વ રૂપે સાકાર હું છું. પૂર્ણથી પૂર્ણ રૂપે હું છું. અગમ્ય હું છું. અગોચર હું છું. હે ભારત, યોગા અવસ્થા બે પ્રકારની છે. પ્રથમ કુંડલિની યોગ પ્રાપ્ત કરવો તે, અને બીજી તે કુંડલિની યોગની પૂર્ણાહુતિ છચક્રવિધન દ્વારા કરી બીજી યોગા અવસ્થા ભોગવવી. પ્રથમ યોગા અવસ્થામાં જ્ઞાન સ્વયં થાય છે, તેને ઋતંભરા પ્રજ્ઞા કહે છે. બીજી યોગા અવસ્થામાં પણ જ્ઞાન સ્વયં થાય છે, તેને અનંત અપરિમિત જ્ઞાન કહે છે. તે ક્ષણમાં પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. પ્રથમ યોગા અવસ્થામાં હિરણ્ય ગર્ભ હોય છે. બીજી યોગા અવસ્થામાં અવતાર કહેવામાં આવે છે. પ્રથમ યોગા અવસ્થામાં કર્તવ્ય, જ્ઞાતવ્ય અને પ્રાપ્તવ્ય
અપૂર્ણ રહી જાય છે અને બીજી યોગા અવસ્થામાં કર્તવ્ય, જ્ઞાતવ્ય અને પ્રાપ્તવ્ય સંપૂર્ણ થઈ જાય છે. આ પ્રમાણે બે પ્રકારની યોગા અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી અખંડ સુખી થા એવા અખંડ સુખને અર્પનાર પૂર્ણ પુરુષ હું છું, અગોચર હું છું, અગમ્ય હું છું. મુમુક્ષુ સાધક જીવ બ્રહ્મની એકતા કરાવનાર ગ્રંથોનું શ્રવણ મનન કરે છે એ પહેલી તથા બીજી ભૂમિકા છે. તથા આવૃત્તિઓ કરવારૂપ નિધિધ્યાસન કરવાથી ત્રીજી ભૂમિકામાં રહેવાવાળો કલ્પિત યોગી કહેવાય છે. તે પછી ચોથી ભૂમિકામાં મધુરસ, રામરસ, સિંહનાદ, સીટીનાદ, એક ધારો રણુકાર સુગંધ અનુભવવાથી મધુભૂમિક યોગી કહેવાય છે. તે પછી બે ભવાની વચ્ચે તેજનો આવિર્ભાવ થઈને વિષ્ણુલોકમાં જાય છે. ઉપરાંત પુનઃ પુનઃ મધુરસ, પુનઃ પુનઃ નાદ, પુનઃ પુનઃ સુગંધ, પુનઃ પુનઃ તાલધ્વનિ, પુનઃ પુનઃ જણકાર, પુનઃ પુનઃ રૂપેરી તથા સોનેરી રંગની જ્યોતિ તથા પુનઃ પુનઃ વાયુ સ્પર્શ વાયુ ફૂંકાવો અનુભવવાથી ઋતંભરા પ્રજ્ઞાયોગી કહેવાય છે. શરીરમાં વિદ્યુત પ્રવાહ વહેવાથી તેમજ ફુવારા જેવા દ્રશ્યમાં ગુમતા અસંખ્ય શ્વેત કણોના દર્શન કરવાથી તેમજ મૂલાધાર તથા સ્વાધિષ્ઠાનમાં ગરગર અવાજ અનુભવવાથી પ્રજ્ઞાજ્યોતિ યોગી કહેવાય છે. તે પછી અંતે માથામાં ખોપરીમાં ગરગર અવાજ થયા પછી છચક્ર વેદન થવાથી મહત જ્યોતિ દર્શન થઈને એકદમ સાતમી ભૂમિકામાં આવી પહોંચવાથી સ્થિત પ્રજ્ઞાજ્યોતિ યોગી અર્થાત પૂર્ણ યોગી કહેવાય છે. સાતમી ભૂમિકામાં તુર્યાતીત પદને પ્રાપ્ત કરે છે. પછી જનતાને ઉપદેશ આપવા માટે સાતમીમાંથી નીચે ઉતરી જતાં છઠ્ઠી પાંચમી ભૂમિકામાં રમણ કરે છે. એ તુર્યા અવસ્થા કહેવાય છે. એ રીતે તુર્યાતીત પદને તે ભોગવે છે. આ રીતે અંતરિક્ષમાં રહીને સાધકને પૂર્ણ પદે પહોંચાડનાર હું છું, પરમ ગતિ, અમરધામ, નિર્વાણ પદનો સાક્ષાત્કાર કરાવનાર હું છું, ત્રિવિધ તાપરૂપ સંસાર બંધનમાંથી છોડાવનાર હું છું, અદૃશ્ય હું છું, દ્રશ્ય હું છું, અગોચર હું છું, અગમ્ય હું છું, હઠયોગને કરનારા, જ્ઞાન યોગને પ્રાપ્ત થનારા, કર્મયોગને પ્રાપ્ત થનારા, મંત્ર યોગને પ્રાપ્ત થનારા, લય યોગને કરનારા સર્વ યોગી તરીકે ઓળખાય છે. જેઓને કુંડલિની યોગ પ્રાપ્ત થયો છે તેઓ યોગેશ્વર તરીકે ઓળખાય છે. જેઓએ કુંડલિની યોગને સંપૂર્ણ સિદ્ધ કરી આત્મા સાક્ષાત્કાર કર્યો છે તેઓ મહાયોગેશ્વર કહેવાય છે. એવા મહાયોગેશ્વર રૂપે સમર્થ હું છું. ઓમ ઓમ ઓમ. વેદાંત સિદ્ધાંત 3. વિજ્ઞાન સ્વરૂપે સમષ્ટિ જગતમાં વ્યાપક હું છું. મહાસિદ્ધ યોગેશ્વર ભગવાન બોલ્યા, હે ભારત, સર્વનો અધિષ્ઠાતા, સૂર્યનો પણ સૂર્ય એ ચાકડાની ધરી છે. ચાકડો એ માયા પ્રકૃતિરૂપ પરિવર્તન કરનાર ચક્ર છે. તે ચક્રને ચલાવનાર પ્રજાપતિ બ્રહ્મા છે. ચક્ર ફેરવનાર દંડ એ પોતાની મહામાયારૂપ શક્તિ છે. ચાકડા ઉપર માટીનો ઘોડો મૂકીને અનેક વાસણો ઘડવારૂપ પંચભૂત તત્વથી બનેલા અનેક શરીરો છે અને તે નવા નવા વાસણોને નિભાડામાં અગ્નિમાં મૂકી પ્રાણ આપવારૂપ જગતના જીવોનું પ્રાણ તત્વ છે. આ રીતે અનેક શરીરો જગતની અંદર પ્રજાપતિ બ્રહ્માએ ઉત્પન્ન કર્યા છે. તે તમામ જળ ચેતન જગતનો આધાર અધિષ્ઠાતા સૂર્ય હું અચલ, ધ્રુવ, સ્થિર, વ્યાપક પરમાત્મા છું. મારા વડે જ બ્રહ્મા આ જગતની ઉત્પત્તિ કરી શકે છે. માયાવી દંડ શક્તિથી ચક્રને તે ફેરવે છે અને એમ કરીને જગતને ઉત્પન્ન કરે છે. કુંભારના ચાકડાની ધરી હંમેશા જેમ અદૃશ્ય રહે છે અને ચાકડા ઉપર અનેક માટીના વાસણો હંમેશા ઉતર્યા જાય છે, એ રીતે હું પરમાત્મા પોતે ધરી રૂપે અર્થાત અચલ, ધ્રુવ, સૂર્ય રૂપે અદૃશ્ય રહું છું અને બ્રહ્મા પોતાની ચંદ્ર જ્યોતિરૂપ દંડ શક્તિ વડે નિરાકાર ચક્ર
ચાકડા ઉપર સાકાર રૂપોને બતાવી જાય છે અને તે રૂપોનો નાશ પણ થતો રહે છે. એ રીતે ઘણો કાળ વહી જતા છતાં બ્રહ્માની ચક્રરૂપ ચક્ર શક્તિથી અનેક શરીરો બનાવવા રૂપ ક્રિયાશક્તિ ચાલુ રહે છે. એવી ક્રિયાશક્તિ તેમજ ચક્ર શક્તિનો મૂળ આધાર ધરી રૂપે સૂર્ય હું છું. જગતના જીવો જગતના બનાવનાર પ્રજાપતિ બ્રહ્મા સામું જોઈને તેમના દર્શન કરે છે, પરંતુ મને તેઓ ઓળખી શકતા નથી. હું તો સર્વનો આધાર છું, અધિષ્ઠાતા છું. તેથી જેઓ મને ચક્રની પાછળ સંતાયેલો શોધી કાઢે છે અને મને સર્વનો કિલક જાણીને મારા આશરે આવે છે, મારા દર્શન કરે છે, તેમને હું પુનઃ પુનઃ જન્મ મરણને આપનારા સંસાર ચક્રમાંથી છૂટો કરી દઉં છું, મુક્ત કરી દઉં છું. એવા ઈશ્વરોનો ઈશ્વર હું છું. આશ્ચર્યકારક હું છું. અદ્ભુત હું છું. અગમ્ય હું છું. અગોચર હું છું. હું નિરાકાર પરમાત્મા સાકાર રૂપે થઈને અનેક બ્રહ્માંડોમાં ફેલાયેલો છું. હું નિરાકાર પરમાત્મા સૂર્ય સ્થિર અચલ ધ્રુવ રહીને સાકાર ચંદ્રરૂપ જ્યોતિની વૃદ્ધિક્ષયનું પરિવર્તન કર્યા કરું છું. તમામ સાકાર રૂપોને ગતિવાહકમાં સદાને માટે લાવું છું અને રાખું છું. અનંત કલ્પો વહી જતા છતાં આ મારી અદ્ભુત ક્રિયાશક્તિ ચાલુ રહે છે. તેને આધીન આ સર્વ કંઈ જળ ચેતન જગત પડ્યું છે. એવા મહાન સમર્થ કળા શક્તિ રૂપે હું છું. કુશળ કારીગર રૂપે હું છું. આશ્ચર્યકારક હું છું. અદ્ભુત રૂપે હું છું. વિશ્વકર્મા રૂપે હું છું. અગોચર રૂપે હું છું. અગમ્ય રૂપે હું છું. હું પશુ પક્ષી મનુષ્યો દેવો અને ઉન્મની પદ સુધી એટલે નીચામાં નીચી સ્થિતિ ઊંચામાં ઊંચી સ્થિતિ સુધીમાં એક રસ રૂપે સ્વયં જ્ઞાનરૂપથી ગુપ્ત રહું છું. મનુષ્ય શરીર રૂપે મધ્યસ્થ સ્વરૂપમાં આવતા પ્રેમયોગી સાધકોના પુરુષાર્થ વડે હું જ્ઞાનવાળો ઉન્મનીમાં દેખાઉં છું. બાકી અન્ય સમયમાં મારામાં સદાકાળ થોડું ઘણું જ્ઞાન દેખાય છે, પણ તે અલ્પ શક્તિમાન દેખાય છે. પ્રાગટ્યમાં સંપૂર્ણ જ્ઞાન દેખાતું નથી. મારા શરીરો બદલાતા બદલાતા મનુષ્ય શરીરમાં જ્યારે હું આવું છું ત્યારે મારું પૂર્ણ પ્રાગટ્ય બ્રહ્મ જ્ઞાનપણું, સત્ય સંકલ્પપણું, અનંતપણું, અદૃશ્યપણું, ત્રિલોકદર્શીપણું, અંતર્યામીપણું, એકકાલિકપણું, ત્રિકાળદર્શીપણું એ રીતે સંપૂર્ણ યોગી ઉન્મનીમાં રહેવાવાળો મને જુએ છે. ત્યાં સંપૂર્ણ સ્વયં જ્ઞાન રૂપે પૂર્ણ દેખાઉં છું. ત્યાં મારું સંપૂર્ણ પ્રાગટ્ય થાય છે. છતાં પૂર્ણમાંથી પૂર્ણ લેતા સ્વયં જ્ઞાન રૂપે હું બાકી રહી જાઉં છું. એવા અવાચ્ય રૂપે હું છું. વ્યાપક રૂપે હું છું. એક રસ રૂપે હું છું. સમરૂપે હું છું. આ રીતે જ્ઞાન રૂપે સર્વત્ર મારી સત્તા છે. એવા ભાવરૂપ સત્તા રૂપે હું છું. સ્વયં જ્ઞાન રૂપે હું છું. ગુરુઓના ગુરુ રૂપે હું છું. પૂજ્ય રૂપે હું છું. હું સ્વભાવથી જ સ્વયં જ્ઞાનરૂપ છું. સાધક મારી વ્યાપક ભાવશક્તિ વડે વ્યાપક પરમ તત્વનું ચિંતન કરી મધુરસવાળી મારી દિવ્ય રસશક્તિ શરીરમાં ઉત્પન્ન કરીને રસવિદ્યા રાજવિદ્યા ગ્રહણ કરીને સ્વયં જ્ઞાનરૂપે સ્વયં પૂર્ણ જ્ઞાની બની જાય છે. સર્વશક્તિમાન બની જાય છે. છતાં અવશિષ્ટમાં સ્વયં જ્ઞાન રૂપે હું રહી જાઉં છું. એવા સ્વયં જ્ઞાન રૂપે હું છું. તુર્યાતીત રૂપે હું છું. ઉન્મની રૂપે હું છું. અજન્મા રૂપે હું છું. સર્વશક્તિમાન રૂપે હું છું. ભાવશક્તિ રૂપે હું છું. જ્ઞાન શક્તિ આનંદ રૂપે હું છું. મારી ભાવરૂપ ઈચ્છાશક્તિ વડે રસશક્તિ અનેક નામરૂપે જગત રૂપે થાય છે. તથા મારી ચંદ્ર રૂપે થતી વૃદ્ધિ ક્ષયરૂપ ક્રિયાશક્તિ તથા 4 ચક્ર શક્તિ વડે આ સર્વ જગત પ્રકાશવાન થાય છે, આનંદિત થાય છે, અનંત નાશવાન સુખોને ભોગવે છે. એવી 4 પ્રકારની શક્તિમાં અનુસૂત થઈને અંતરિક્ષ દિવ્ય અદ્ભુત રસશક્તિ રૂપે અચલ ધ્રુવ અવિનાશી હું રહું છું. અદ્ભુત રીતે સર્વત્ર વ્યાપક હું રહું છું. બીજાઓ પૃથક પૃથક ભાવ શક્તિવાળા પોતપોતાના શરીરમાં રહેલી રસશક્તિનો વ્યય કરીને ક્રિયાશક્તિનું પ્રાધાન્ય ગણીને ચક્રશક્તિમાં આપોઆપ પડી જાય છે. તેથી અજ્ઞાનીઓ
જન્મ મરણના ફંદામાં આવી પડે છે. આમ હોવાને લીધે સાધક, જ્ઞાનીઓ, શુગ્ન પુરુષો પોતાની વ્યાપક ભાવશક્તિને છોડતા નથી, પરંતુ પુનઃ પુનઃ પોથીની આવૃત્તિઓ કરીને અર્થાત ક્રિયાશક્તિ ચક્રશક્તિનું બળ વધારી દઈને દિવ્ય રસશક્તિનો જમાવટ આપોઆપ શરીરમાં કરે છે. આપોઆપ જમાવટ થઈ જાય છે. એ રીતે યોગ વિદ્યા, રસવિદ્યા, રાજવિદ્યા, મધુવિદ્યા વડે રસશક્તિ અમૃત સિદ્ધ કરી લે છે. તેથી તેઓ નિરોગી, શાશ્વત સુખી, જન્મ મરણ રહિત, સત્ય સંકલ્પી બની જાય છે. દિવ્ય અદ્ભુત શરીરવાળો તથા અખૂટ લક્ષ્મી ઐશ્વર્યને પ્રાપ્ત કરવાવાળો અમૃતમય બની જાય છે. એવા અમૃત પીવા વડે મને અસંગપણું તથા અવિનાશીપણું સિદ્ધ છે. એવા અસંગ રૂપે હું છું, અવિનાશી રૂપે હું છું, સત્ય સંકલ્પી રૂપે હું છું, સ્વયં જ્ઞાન રૂપે હું છું, અગમ્ય હું છું, અદ્ભુત હું છું. પૃથક પૃથક ભાવશક્તિ, રસશક્તિ, ક્રિયાશક્તિ, ચક્રશક્તિ એ ચાર શક્તિરૂપ જગતના આધીન તું થઈ પડ્યો છે. પરંતુ તે ચાર શક્તિને તું પરમ પુરુષાર્થમાં લગાડી દે. તારે વ્યાપક ભાવશક્તિ રાખીને મધુરસવાળી દિવ્ય રસશક્તિ ઉત્પન્ન કરવા માટે ક્રિયાશક્તિ રૂપે આવૃત્તિઓ કરવી અને ચક્રશક્તિ રૂપે પુનઃ પુનઃ આવૃત્તિઓ કરવાના પુરુષાર્થ વડે સમસ્ત જગતને તું આધીન કરી લે. હાલ જે તું તેના વશ છે તે સ્વતંત્ર થઈ જઈશ. આ પોથીમાં સહજ બતાવેલી ઉચ્ચ અને પવિત્ર ભાવનાઓરૂપ વ્યાપક ભાવશક્તિનું પુનઃ પુનઃ આવૃત્તિઓ કરવારૂપ પુરુષાર્થ વડે દિવ્ય રસશક્તિ આપોઆપ મેળવીને પછી અદ્ભુત રસશક્તિ અમૃત મળવાથી જગત તારા વશ થઈ જશે. પછી તને જન્મ મરણ ક્યાંથી હશે? તું જગતના તમામ સુખ વૈભવોને શાશ્વત ભોગવી શકીશ. આ જગતમાં નિર્ભયતાથી પૂર્ણ સ્વતંત્ર રાજાઓનો રાજા થઈને જ્યાં ત્યાં વિચરીશ. અનેકનું કલ્યાણ કરવા સમર્થ થઈશ. એવા સમર્થ રૂપે તું છે અને એવા ગુરુઓનો ગુરુ, મહાસમર્થ સત્ય વક્તા, સમર્થ જ્ઞાતા જ્ઞાની હું છું. હું સ્વયં જ્ઞાનરૂપ છું, એક રસરૂપ છું. મારી ભાવશક્તિ, રસશક્તિ, ક્રિયાશક્તિ અને ચક્રશક્તિ એ ચાર શક્તિઓ છે. તેના વડે આખા જગતની રચના મેં કરી છે અને તેને આધીન આ આખું જગત છે. તે દરેક શક્તિઓથી થતા આખા એક ચક્રમાં સ્વયં જ્ઞાન રૂપે હું સૂર્ય અનુસ્યુત છું. મારી વ્યાપક ભાવશક્તિ વડે અદ્ભુત રસશક્તિ પ્રાદુર્ભાવ થાય છે અને તે રસશક્તિ વડે હું સંકલ્પ માત્રથી જગતના અનંત સ્વરૂપોની રચના કરી શકું છું, ઉત્પન્ન કરી શકું છું. આ ઉત્પન્ન થયેલા અનંત સ્વરૂપો મારી પૃથક પૃથક ક્રિયાશક્તિ વડે ક્રિયાઓ કરે છે. એવી વૃદ્ધિક્ષયવાળી ક્રિયાઓ કરતાં કરતાં મારી ચક્રશક્તિને આધીન થઈ જન્મ મરણના ચક્રમાં પડી જાય છે અને મને જ્ઞાનરૂપ આત્માને ભૂલી જાય છે. પણ શુદ્ધ પુરુષો મારી વ્યાપક ભાવશક્તિ ગ્રહણ કરીને અદ્ભુત અમૃત રસને પ્રાપ્ત કરી સંકલ્પ માત્રથી સર્વ જાતના સુખોને શાશ્વત ભોગવી શકે છે. બ્રહ્માંડને પણ સંકલ્પથી રચી શકે છે. એવા સમર્થ રૂપે હું છું, અખંડ આનંદ રૂપે હું છું, પૂર્ણ સ્વતંત્ર રૂપે હું છું, સ્વયં જ્ઞાન રૂપે હું છું, સર્વશક્તિમાન રૂપે હું છું, અવર્ણનીય રૂપે હું છું. બ્રહ્માએ મારી સત્તા વડે આ સર્વ બ્રહ્માંડ સમષ્ટિ રસશક્તિ વડે નિયમથી કાળના આધીન થઈને બનાવ્યું છે, જેનો કાળે કરીને ઉત્પત્તિ સ્થિતિ પ્રલય થતો રહે છે. પરંતુ હું તો કાળનો પણ કાળ હોવાને લીધે મારી દિવ્ય અદ્ભુત સોનેરી અમૃત રસશક્તિ વડે સંકલ્પ માત્રથી ક્ષણવારમાં જડ ચેતનરૂપ બ્રહ્માંડની રચના કરી શકું છું અને લય કરી શકું છું. આ રીતે હું સર્વસત્તાધીશ છું, પરતંત્ર નથી, પૂર્ણ સ્વતંત્ર છું. એવા સર્વસત્તાધીશ રૂપે હું છું. અવ્યક્ત બ્રહ્મા મારી સત્તા વડે દેશ, કાળ અને ક્રિયા આદિ સાધન સામગ્રી લઈને જગતને ઉત્પન્ન કરી શકે છે, સ્થિતિમાં રાખી શકે છે અને પ્રલયને કરી શકે છે. જ્યારે હું દેશ, કાળ, ક્રિયા વગેરે કંઈ પણ સાધન સામગ્રી વિના જગતને પડવારમાં ઉત્પન્ન કરી લઉં છું, સ્થિતિમાં રાખું છું અને પ્રલય કરી શકું છું. આ રીતે હું પૂર્ણ સ્વતંત્ર છું, પૂર્ણ શક્તિમાન છું. બ્રહ્મા આદિ ઈશ્વર કોટી
મારા જ્ઞાનની અને મારી શક્તિની તુલના કરી શકે તેમ નથી, કારણ કે મેં તેમને ઉત્પન્ન કર્યા છે. તેથી તેઓ મર્યાદામાં રહીને મારા ઘડેલા નિયમ અને કાયદાને વળગી રહે છે. જગતની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ પ્રલય કર્યા કરે છે એવા તેઓ મારા ઘડેલા નિયમોને આધીન છે, મર્યાદિત છે, પરિમિત છે, પરતંત્ર છે. જ્યારે હું અમર્યાદિત, અપરિમિત અને પૂર્ણ સ્વતંત્ર છું, જ્ઞાનપૂર્ણ શક્તિ અને શક્તિપૂર્ણ જ્ઞાનવાળો છું, અગોચર છું, અગમ્ય છું, અવર્ણનીય છું, અકથનીય છું એવા સમર્થ રૂપે હું છું. જીવની વ્યષ્ટિ રસશક્તિ રૂપે હું છું, જગતની ઈશ્વરની સમષ્ટિ રસશક્તિ રૂપે હું છું, યોગીની દિવ્ય રસશક્તિ રૂપે, રસવિદ્યા યોગ વિદ્યા રૂપે હું છું, યોગેશ્વરની અદ્ભુત રસશક્તિ રૂપે, બ્રહ્મ વિદ્યા રૂપે હું છું, અને તેથી પર અગમ્ય રૂપે હું છું, અવર્ણનીય રૂપે હું છું, અકથનીય રૂપે હું છું, અગોચર રૂપે હું છું. હું મારી ભાવશક્તિ વડે રસશક્તિરૂપ જગતના અનેક રૂપોને ઉત્પન્ન કરું છું. પછી તે સર્વ નામરૂપ ક્રિયામાં રોકાઈને મારી ક્રિયાશક્તિ વડે સ્થિતિમાં રહે છે, અને ચક્ર શક્તિમાં આવતા રમતા તેમનો આપોઆપ પ્રલય થઈ જાય છે. આ રીતે તેઓ સર્વની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, પ્રલય થાય છે. ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, પ્રલયના કારણરૂપ હું મારા બ્રહ્માંડોમાં મારી ભાવશક્તિ, રસશક્તિ, ક્રિયાશક્તિ, ચક્રશક્તિ રૂપે વ્યાપક રહું છું, સમરસ રહું છું. મારી પૃથક પૃથક ભાવશક્તિમાં ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, પ્રલય છે. મારી રસશક્તિમાં પણ ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, પ્રલય છે, અને ક્રિયા ચક્રશક્તિમાં પણ ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, પ્રલય છે. આ રીતે ચારેય શક્તિ સાથે મળી સંબંધવાળા નામરૂપ જળ ચેતન તમામ સ્થાવર જંગમ પ્રાણીઓ તેમજ ચાર શક્તિઓમાં ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, પ્રલય હોવાને લીધે તે નાશવંત છે. પરંતુ હું તો અવિનાશી છું. હું સદાય સ્થિર, અચલ, વૃદ્ધિક્ષય રહિત, ઉત્પત્તિ નાશ રહિત ઉન્મનીમાં નિવાસ કરું છું. એવા ઉન્મની રૂપે અગોચર હું છું. આ રીતે જગતમાં તાણાવાળાની માફક અષ્ટપહોર અદૃશ્ય વ્યાપક રહેવા છતાં હું પૃથક પૃથક દ્રશ્યમાન જણાવું છું. વ્યક્તિ રૂપમાં જણાવું છું. એવા અગમ્ય વ્યાપક રૂપે હું છું. સૂક્ષ્મથી પણ સૂક્ષ્મ રીતે વ્યાપક થઈને સર્વ જગતમાં હું મારા વિજ્ઞાન સ્વરૂપમાં ફેલાયેલો છું. છતાં પણ વિદ્વાનો મને સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ વડે મારા વિજ્ઞાન સ્વરૂપમાં મને શોધી કાઢે છે. કુંડલિની યોગ દ્વારા પંચભૂત તથા ત્રિગુણવાળી મારી અષ્ટધા પ્રકૃતિને જાણી જાય છે. અષ્ટધા પ્રકૃતિમાં અંદર પ્રવેશ કરીને મારી દિવ્ય સુગંધવાળી મધુર શક્તિ વડે મને અમાનવ પુરુષને જાણી જાય છે. સોહમ તાલધ્વનિ શાલિગ્રામ વિષ્ણુને જાણી જાય છે, અને તાલધ્વનિરૂપ વિષ્ણુમાં પ્રવેશ કરનાર મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમને અંતે આવીને ભેટે છે. એવા અગમ્ય રૂપે, અગોચર રૂપે ગુપ્ત હું છું. જ્યારે હું મનુષ્ય શરીરમાં સાધક રૂપે પ્રવેશ કરું છું, ત્યારે તાલપૂર્વક થતો પ્રણવધ્વનિ શબ્દ બ્રહ્મ દેવ રૂપે ઓળખાવું છું. દિને દિને સાધકના જ્ઞાનને હું પરિપક્વ કરું છું, અને એમ કરીને 12 વર્ષની અંદર 6 ચક્ર વેદન કરાવી, ક્ષણવારમાં જ મહત જ્યોતિના દર્શન કરાવી, જગતમાં સૂક્ષ્મ રીતે ગુપ્ત હોવા છતાં પ્રગટ થઈ જાઉં છું. અને પ્રગટ થતાં જ તેની અવિદ્યા, અંધકાર, અજ્ઞાનનો કોટ તોડી નાખું છું. મૂલાધાર તથા અવિદ્યાનો સંપૂર્ણ નાશ કરું છું, અને તેથી તેને પ્રકાશમય પ્રભાવવાળો બનાવી દઉં છું. સૂર્યનો સાગર સુખનો સાગર બનાવી દઉં છું. ત્રિવિધ તાપમાંથી મુક્ત કરું છું. પૂર્ણતાને પ્રાપ્ત કરાવું છું. અનંત જ્ઞાન, અનંત શક્તિ, અનંત આનંદરૂપ બનાવી દઉં છું. અનંત વર્ષો સુધી નિરુપાધિક અખંડ આનંદને અર્પું છું. એવા અગમ્ય રૂપે હું છું. અગોચર રૂપે હું છું. અવર્ણનીય રૂપે હું છું. અકથનીય રૂપે હું છું. અષ્ટધા પ્રકૃતિ, 16 કળાઓ અને 7મા રૂપ કાળ એ રૂપે તથા ભાવશક્તિ, રસશક્તિ, ક્રિયાશક્તિ, ચક્રશક્તિ રૂપે આ 7માં હું મારી સૂર્યચંદ્રની અદ્ભુત જ્યોતિ રૂપે ઓતપ્રોત વાણાતાણાની માફક વ્યાપક રહું છું. મારો પ્રભાવ અનેરો હોવાને લીધે પૂર્ણ સ્વતંત્ર થઈને હું સર્વ જગતમાં અવિચલ સ્થિર રહું છું. શાશ્વત અવિનાશી રહું છું. એવા સમર્થ રૂપે હું છું. અગોચર રૂપે હું છું. અગમ્ય રૂપે હું છું. અકથનીય રૂપે હું છું. અનેક મુક્ત પુરુષોના, સંત મહાત્માઓના દિવ્ય બ્રહ્માંડમાં
હું મારી વ્યાપક ભાવ શક્તિ વડે સર્વમાં રમી રહ્યો છું. આ રીતે હું અનેક રૂપે અનંત બ્રહ્માંડોમાં એક સમરસથી ફેલાયેલો વ્યાપક છું. એવા વ્યાપક રૂપે અવિનાશી સનાતન અવ્યક્ત પરમાત્મા હું છું. પૂર્ણ તુર્યાતીત સ્વરૂપમાં પૂર્ણ તુર્યાતીત સ્વરૂપ જીવન મુક્ત સ્વરૂપ લેતા તુર્યાતીત પૂર્ણ સ્વરૂપ બાકી રહી જાય છે અને પૂર્ણમાંથી પૂર્ણ જીવનમુક્ત વિદેહ મુક્તો અનેક વૃદ્ધિને વિકાર પામે છે. છતાં પૂર્ણમાંથી પૂર્ણ સ્વરૂપ લેતા પૂર્ણ સ્વરૂપ પરબ્રહ્મ અવશિષ્ટ બાકી રહી જાય છે. એવા સંપૂર્ણ રૂપે હું છું. પરબ્રહ્મ પૂર્ણ છે, તેમાંથી જગત લેતા પરબ્રહ્મ પરમતત્વ બાકી રહી જાય છે અને પૂર્ણ જગતમાંથી બીજરૂપ પરમતત્વ લેતા બીજા જગતની વૃદ્ધિ થાય છે. વડના દ્રષ્ટાંત દ્વારા જીવન મુક્તો વિદેહ મુક્તો તે અનુભવે છે. છતાં પૂર્ણમાંથી પૂર્ણ લેતા પૂર્ણ સ્વરૂપ પરબ્રહ્મ જ બાકી રહે છે. એવા પરબ્રહ્મ પરમતત્વ રૂપે વ્યાપક અવિનાશી પરમાત્મા હું છું. ઓમ ઓમ ઓમ. વેદાંત સિદ્ધાંત 10. વિજ્ઞાન સ્વરૂપે વ્યષ્ટિ જીવમાં વ્યાપક હું છું. મહાસિદ્ધ યોગેશ્વર ભગવાન બોલ્યા, હે ભારત, વ્યષ્ટિ જીવોની અંદર હું ગુપ્ત રહું છું. ગર્ભાધાન સમયે ગર્ભની અંદર જે બાળક રહે છે તેની અંદર પણ હું ગુપ્ત રહી તેનું રક્ષણ કરું છું. બાળકનો જ્યારે અવતાર થશે, જન્મને ધારણ કરશે, તે સમયે શું ખાશે, શું પીશે તેની મને બહુ ચિંતા રહે છે. તેથી કરીને બાળકની માતાના સ્તનમાં દૂધને ઉત્પન્ન કરું છું. તેથી બાળક પૈપાન કરી દિને દિને મોટો થાય છે. તે પછી જેમ જેમ તે મોટો થાય છે તેમ તેમ તેના મોંમાં હું દાંતને લાવું છું. તેથી તે ખોરાકને લેતો થાય છે. તે ખોરાકને જઠરાગ્નિ વડે હું પચાવું છું. શરીરના તમામ તત્વો 7 ધાતુઓને હું પોષણ આપું છું અને તે ધાતુઓને દિને દિને શુદ્ધ અને વૃદ્ધિગત કરતો રહું છું. એ પ્રમાણે હું વ્યષ્ટિ જીવને જીવન અર્પું છું. સ્થૂલ શરીરના ખોરાકને લીધા પછી તેને હું ત્વચા રૂપે, માંસ રૂપે, રક્ત રૂપે, મેદ રૂપે, અસ્થિ રૂપે, મજ્જા રૂપે, શુક્રવીર્ય રૂપે એ રીતે રસયુક્ત 7 ધાતુ રૂપે કરી દઉં છું. આ મારી વ્યષ્ટિ રસશક્તિ કહેવાય છે. તેવી જ રીતે સૂક્ષ્મ શરીરનો ખોરાક અધ્યાત્મ વિદ્યાનું શ્રવણ, મનન, સત્સંગ, શોધન, નિધિધ્યાસન, આવૃત્તિઓ કરવાથી શરીરમાં કુંડલિની યોગ દ્વારા હું 7 દિવ્ય તત્વોને પ્રગટ કરી આપું છું. આ દિવ્ય તત્વોને તું સાંભળ. સુગંધયુક્ત અમૃતની પ્રાપ્તિ થવી તે પૃથ્વી તત્વ અને જળ તત્વ છે. ભ્રમર ગુફામાં દીપાળ સહિત વિષ્ણુ દર્શન થવા તે જ્યોતિ તત્વ છે. કીકી સૂર્ય કિરણ દર્શન છે તથા પ્રણવ ધ્વનિ અજબાજાબ આપોઆપ તાલબદ્ધ થવો તે પ્રાણ જ્યોતિ પુરુષ તત્વ છે. હાથ પગના આંગળા તથા અંગૂઠાઓમાંથી તાલબદ્ધ પવન ફૂંકાવો તથા શક્તિ ચાલન ક્રિયા ઊભા મેરુદંડમાં સર્પાકારે થવી તે વાયુ તત્વ છે. 5. ઢોલ નોબત એકધારી આપોઆપ કાનમાં વાગ્યા કરવી તે આકાશ તત્વ છે. મૂલાધાર તથા સ્વાધિષ્ઠાનમાં ઘરઘર અવાજ થવો તે પ્રાણ શક્તિ તત્વ છે. 7. 6 ચક્ર વેદન થઈને નિર્મિત સમાધિ આપોઆપ થઈ મૂલાધારની શક્તિનું સહસ્ત્રારમાં સદાશિવ સાથે મળવું તે પરમ તત્વનો સાક્ષાત્કાર છે. આ પ્રમાણે મુખ્ય 7 દિવ્ય તત્વોને હું ક્રમે 12 વર્ષની અંદર સાધકના શરીરમાં પ્રગટ કરી દઉં છું. 6 ચક્ર વિધન વખતે પરમ તત્વ રૂપે હું દર્શન દઉં છું. લોકો મને અલખ નિરંજન કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કહે છે, પૂર્ણ યોગેશ્વર કહે છે, ત્રિલોકીનો નાથ કહે છે, નરમાંથી નારાયણનું સ્વરૂપ પ્રગટ થયું એમ કહે છે. એવા ગુપ્ત છતાં પ્રગટ થવા રૂપે હું છું. અવ્યક્ત છતાં વ્યક્ત થવા રૂપે હું છું. અગમ્ય છતાં ગમ્ય થવા રૂપે હું છું. અલક્ષ્ય છતાં લક્ષ્ય થવા રૂપે હું છું. નિરાકાર છતાં સાકાર થવા રૂપે હું છું. હે ભારત, ઉપરોક્ત જે 7 તત્વોનું દર્શન સાધકને થાય છે તે દર્શન થવામાં કારણરૂપે મારી અમૃતરૂપ દિવ્ય અદ્ભુત રસશક્તિ છે. તે અદૃશ્ય છે, જગતમાં સૂક્ષ્મ રીતે સર્વત્ર ફેલાયેલી છે. તેનો અનુભવ મારા પ્રેમી ભક્તો પોતાના સ્વશરીરમાં કરી શકે છે. અનુભવ રૂપે 7 તત્વ દર્શનને તેઓ કરે છે. આ રીતે 7 તત્વરૂપ દર્શન યોગીઓની દિવ્ય અદ્ભુત રસશક્તિ
તેમજ જીવોની અદ્ભુત વ્યસ્ત શક્તિમાં હું સમરસ એકરસ થઈને ગુપ્ત રહ્યો છું. છતાં અજ્ઞાની મનુષ્યો જીવો શોધીને મને પ્રગટ કરી શકતા નથી, તેથી હું તેમનાથી ગુપ્ત છું. પરંતુ યોગી પુરુષોથી હું ગુપ્ત નથી, કારણ કે દૂધમાં ઘી જેમ ગુપ્ત રહેલું હોય છે તે મંથન વડે પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ યોગી પુરુષો મારા પરમ તત્વને શરીરમાં મંથન કરીને પ્રગટ કરે છે. એવા તત્વદર્શી યોગી યોગેશ્વરોને વંદન કરવાને યોગ્ય છે, પૂજવાને યોગ્ય છે, સેવા સંગતિને યોગ્ય છે, પ્રસન્ન કરવાને યોગ્ય છે. જેઓ શરીરમાંથી પરમ તત્વનું પ્રાગટ્ય કર્યું છે તેવા યોગેશ્વરોને મારા પુનઃ પુનઃ નમસ્કાર હો, નમસ્કાર હો, નમસ્કાર હો. પૃથ્વી તળમાં અનેક જાતના પડ છે. તે પડ ખોલતા ખોલતા છેવટે પાતાળ ખોદતા અખૂટ પાણી હાથ લાગે છે. એવી રીતે તું શ્રવણ, મનન, સત્સંગ, શોધન, નિધિધ્યાસન આવૃત્તિઓ પુનઃ પુનઃ કરીને સુરંગ ઊંડી ખોદવારૂપ મસ્તક માથાની મગજની સહસ્ત્ર ઘેંડોને સહસ્ત્રદલ કમલને ઉકેલી નાખ. ત્યાં અદ્ભુત અખૂટ અમૃતનો ધોધમાર પ્રવાહ છે. તે અમૃત રસશક્તિ મળવાથી તારું શરીર દિવ્ય કંચન જેવું અદ્ભુત બની રહેશે. તેનાથી જગતમાંનું સર્વ કંઈ તને મળશે અને જન્મ મરણથી રહિત તું થઈ જઈશ. નિરોગી શાશ્વત સુખી બની જઈશ. સર્વજ્ઞ સર્વશક્તિમાન થઈશ. એવા સમર્થ રૂપે તું છે અને હું છું. દિવ્ય અદ્ભુત શરીર રૂપે તું છે અને હું છું. પૂર્ણથી પૂર્ણ રૂપે તું છે અને હું છું. એવા અગમ્ય યોગેશ્વર રૂપે હું છું. અગોચર રૂપે હું છું. અદ્ભુત મહજ્યોતિરૂપ સોનેરી અદ્ભુત રસશક્તિના સૂર્યના દર્શનમાં શક્તિ રહેલી છે. તેનાથી સાધકને અનંત જ્ઞાન આપોઆપ થઈ જાય છે. અનંત શક્તિ પણ આપોઆપ આવી જાય છે. તેથી નવું જગત તે રચી શકે છે. આ રીતે સર્વ સિદ્ધિઓ, ઐશ્વર્ય, શક્તિ સાધકમાં આપોઆપ આવી જાય છે. તે સત્ય સંકલ્પી બની જાય છે. એવું સર્વ કંઈ સંપૂર્ણ આપવા રૂપે હું છું, છતાં અવશિષ્ટમાં રહેવા રૂપે હું છું. મારા દર્શનમાં સંપૂર્ણ જ્ઞાન અને સંપૂર્ણ શક્તિ રહેલા છે. તેથી લોકો મારા દર્શનને માટે ચાહે છે. એવા અમૂલ્ય દર્શન રૂપે હું છું. લોકો મારા દર્શનને માટે જ્યાં ત્યાં બહાર, દેવ મંદિરમાં, જાત્રાએ, અનેક ઠેકાણે મને મેળવવાને માટે રખડે છે. પરંતુ હું તો તેમના શરીરમાં સુગંધવાળા અદ્ભુત મધુરસ અમૃત જળજ્યોતિ સહિત પુરુષોત્તમ રૂપે ગુપ્ત બેઠેલો છું. સુગ્ન પુરુષો સત્સંગ કરીને મને શોધી દિવ્ય અદ્ભુત રસશક્તિ વડે મને બહાર પ્રગટ કરે છે. એવા ગુપ્ત રૂપે હું છું. એ રીતે મારી અદૃશ્ય દિવ્ય અદ્ભુત રસશક્તિમાં હું અંદર અને બહાર સર્વત્ર બ્રહ્માંડમાં વ્યાપક અચળ ધ્રુવ સ્થિર રહું છું. એવા એકરસ રૂપે વ્યાપક હું છું. સ્વયં જ્ઞાન રૂપે હું છું. સર્વશક્તિમાન રૂપે હું છું. આનંદ રૂપે હું છું. અધ્યાત્મપુરી એ શ્રવણ, 2 મનન, નિધિધ્યાસનની અનુક્રમે પહેલી, બીજી, ત્રીજી ભૂમિકા અધ્યાત્મ વિદ્યા છે. ઇન્દ્રપુરી એ ચોથી ભૂમિકા રસ વિદ્યા, રાજયોગ, કુંડલિની યોગ વિદ્યા છે. અને બ્રહ્મપુરી એ 5મી, 6ઠ્ઠી, 7મી ભૂમિકા બ્રહ્મ વિદ્યા છે. તેમાં ઉન્મની મહેલ એ 7મી ભૂમિકા છે. આ રીતે દરેક પુરીઓમાં વ્યાપક ગુપ્ત રીતે રહેલો સનાતન અવ્યક્ત પરમાત્મા હું છું. એવા સમર્થ રૂપે હું છું. અધ્યાત્મ વિદ્યારૂપ અંધારી રાતે તારા રૂપે હું છું. રસ વિદ્યારૂપ ચાંદની રાતે તેજસ્વી શીતલ ચંદ્ર રૂપે હું છું. બ્રહ્મ વિદ્યારૂપ તેજસ્વી સોનેરી ઉગતા સૂર્યરૂપ દિવસ રૂપે હું છું. રાત્રિ રૂપે હું છું. રાત્રિના તારા, ચંદ્ર, દિવસના સૂર્યથી પર દિવસ અને રાત્રિ બંનેમાં અનુસૂત સદાય ઉન્મનીમાં રહેવાવાળો સ્વયં પ્રકાશ રૂપે હું છું. અવાચ્ય અગમ્ય રૂપે હું છું. સર્વસત્તાધીશ રૂપે પરમાત્મા હું છું. અકથનીય હું છું. અદ્ભુત હું છું. અગોચર હું છું. જેનો અવિદ્યારૂપી અસ્તરૂપે સંધ્યાકાળ છે. અધ્યાત્મ વિદ્યારૂપે મધ્યરાત્રિની સંધ્યા છે. રસ વિદ્યા યોગ વિદ્યા રૂપે પ્રાતઃકાળ સૂર્યોદય છે. અને બ્રહ્મ વિદ્યારૂપી જેના ખરા બપોર છે. એવી 4 કાળની 4 સંધિઓવાળા સુદર્શન ચક્રથી પર હું છું. તે દરેકમાં હું અંતરિક્ષ દિવ્ય અદ્ભુત રસશક્તિ વડે એકરસ સ્વરૂપમાં વ્યાપક રહું છું.
એવા એકરસ રૂપે સર્વશક્તિમાન હું છું, વ્યાપક હું છું. મનુષ્ય દેહ લીધા પછી તમારા શરીરમાં અધ્યાત્મપુરીમાં મને તમે જુઓ છો. પછી થોડા ટાઈમમાં તો હું તમારા વિદ્યા અભ્યાસને કારણે, નિર્ધ્યાસ આવૃત્તિઓ કરવાને કારણે, કુંડલિની યોગના કારણે શરીરમાં અંદરથી પણ અંદર ઇન્દ્રપુરીમાં જતો રહું છું. ત્યાં તમે મને સુગંધવાળા મધુરસ રૂપે તથા પ્રણવ ધ્વનિ અનાહત ધ્વનિ રૂપે તથા એકધારી નોબત વગર દાંડીએ વાગવા રૂપે અનુભવો છો. તે પછી દિને દિને આવૃત્તિઓ કરવાના બળ વડે મારી શક્તિચાલન ક્રિયાને પીઠમાં અનુભવો છો. તેમજ વિદ્યુત પ્રવાહને શરીરમાં જ્યાં ત્યાં વહેતો અનુભવો છો. તે પછી વધારે આવૃત્તિઓ કરવાને કારણે અંદરથી અંદર મૂલાધારમાં, સ્વાધિષ્ઠાનમાં તેમજ સહસ્ત્રાર ખોપરીમાં ઘરઘર અવાજ સાંભળીને બ્રહ્મપુરીમાં સહસ્ત્રારમાં તમે મને અનુભવો છો. તે પછી અંતે છચક્રવિધન થવાને કારણે શુદ્ધ થયેલ જીવ તત્વ અને હું એકરસરૂપ થઈ જઈએ છે. ત્યાં મારા સ્વરૂપમાં હું સ્થિત થઈ જાઉં છું. ત્યાં જન્મ જન્માંતરોનું જ્ઞાન તેમજ અનેક પ્રકારનું જ્ઞાન તથા શક્તિ પ્રાપ્ત હોવાને લીધે ત્રિકાળ જ્ઞાની, બ્રહ્મ જ્ઞાની કહેવાઉં છું. એવા ચમત્કારિક પુરુષ રૂપે સમર્થ હું છું. અદ્ભુત પુરુષ રૂપે હું છું. અગમ્ય પુરુષ રૂપે હું છું. અગોચર પુરુષ રૂપે હું છું. હે સૌમ્ય, તો વિસ્મૃતિના પ્રભાવથી ઉન્મની નગરમાંથી, બ્રહ્મનગરમાંથી, મસ્તકમાંના સહસ્ત્રારમાંથી નીચે ઉતરી મૂલાધારમાં આવ્યો. ત્યાં અવિદ્યાનગરમાં આવી નિવાસ કર્યો. હવે તે સ્મૃતિના પ્રભાવ વડે ઉત્તરોત્તર અનુક્રમે ગમન કરતા ઉન્મના નગરમાં ચડી જા. સહસ્ત્રારમાં કુંડલીની શક્તિને નિધિધ્યાસનનું બળ વધારીને ચઢાવી દે. ત્યાં પહોંચતા તને અનંત વર્ષો માટે શાશ્વત નિરુપાધિક અનંત સુખ આનંદની પ્રાપ્તિ થશે. એવા પરમ અખંડ આનંદના ભોગતા રૂપે વ્યક્ત હું છું, અવ્યક્ત હું છું, અગમ્ય હું છું. ઊંચામાં ઊંચી સ્થિતિ આજ્ઞાચક્ર છે, લલાટ, અને નીચામાં નીચી સ્થિતિ મૂલાધાર ચક્ર છે, પગના અંગૂઠા સુધીની છે. તે દરેકને જોવાવાળો અવિનાશી સ્વયં જ્ઞાન રૂપે હું સહસ્ત્રારના બ્રહ્મરંધ્રમાં ઉન્મની અવસ્થામાં અખંડ સ્વયં જ્યોતિ રૂપે બેઠેલો છું. આ રીતે મારી રચના છે. હું અવયવ રહિત સર્વના અવયવોને બનાવવાવાળો મહાન ચમત્કારિક અદ્ભુત પુરુષ છું. મને લોકો દેખી શકતા નથી, કારણ કે મારું રૂપ વ્યાપક, અગોચર, અગમ્ય, અવાચ્ય, અવર્ણનીય એવા સમર્થ રૂપે હું છું. સંપૂર્ણ રૂપે હું છું. સ્વયં જ્ઞાન રૂપે હું છું. મહાદેવજીએ શુકદેવજીને, દત્તાત્રેય ભગવાને પરશુરામને, વશિષ્ઠ ઋષિએ શ્રી રામચંદ્રજીને અને તે સિવાય શ્રી આદ્ય શંકરાચાર્ય, શ્રી સ્વામી રામતીર્થ, શ્રી સમર્થ રામદાસ, શ્રી સ્વામી વિવેકાનંદ સર્વેએ સતત નિર્ધાન કરવાનો સાચો ઉપદેશ જનતાને આપ્યો છે. તેથી જ આત્મા સાક્ષાત્કાર થાય છે એમ વધેલું છે. તેથી તું આ પોથીનું નિધિધ્યાસન રૂપે સહસ્ત્ર અને તેથી અધિક આવૃત્તિઓ કરી સાક્ષાત્કાર કરી કૃત્ય થા એવો મારો આશીર્વાદ છે. એવો અમૂલ્ય આશીર્વાદ આપનાર અગોચર, અગમ્ય, અદૃશ્ય પરમાત્મા હું છું. સત્ય વક્તા રૂપે હું છું. વચનમાં વિશ્વાસ શ્રદ્ધા રાખ, એમાં જ કલ્યાણ સમાયેલું છે. એવા પરમ કલ્યાણ કરતા સમર્થ, અદૃશ્ય, અલક્ષ્ય, સદાશિવ રૂપે હું છું. હે ગુર્જર, આ સિદ્ધ ગીતા માતાની ગોદમાં તું બેસી જા. મીઠાશવાળા દૂધનું પાન કર. પ્રતિદિન નિર્ધ્યાસનરૂપ દૂધનું મધુરસનું પાન કરવાથી તને ઓડકાર આવ્યા કરશે. એ રીતે તું રોજ દૂધનું પાન કરીને દિને દિને મોટો થા. સોનેરી કેશવાળીવાળો કેસરી સિંહ બન. સુગંધવાળા અમૃતરસવાળો સોનેરી સૂર્ય બન. એથી તું જન્મ મરણ રહિત આરોગ્યવાન બની જઈશ. અનંત જ્ઞાન, અનંત શક્તિ, અનંત આનંદને પ્રાપ્ત કરીશ. એવા જ્ઞાતા રૂપે અગમ્ય હું છું. હે ભારત, જીવાત્મા સ્વયં જ્ઞાન રૂપે સહસ્ત્રદલ કમલમાં ઉન્મની તુર્યાતીત અવસ્થામાં અમરલોકમાં સ્થિર હતો. ત્યાંથી રમણ કરવા સારું વિશુદ્ધ ચક્ર તથા આજ્ઞાચક્ર તુર્ય અવસ્થામાં સત્યલોકમાં સત્ય સંકલ્પી રૂપે પ્રગટ થયો. ત્યાં તેની દિવ્ય અદ્ભુત જ્ઞાનેન્દ્રિયો તથા અદ્ભુત શરીર હતા. ત્યાં સુધી તે મસ્તક પ્રદેશમાં રમતો હતો. તે પછી જરા નીચે જળ પ્રદેશમાં ઉતર્યો. ત્યાં ત્રીજે પગથિયે પોતાના સ્વરૂપનું ભાન ભૂલ્યો. તેથી તે માયાવી પ્રકૃતિને આધીન થઈ પડ્યો. મૃત્યુલોકમાં આવ્યો.
ત્યાં અદિવ્ય જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને કર્મેન્દ્રિયોની ઉત્પત્તિ થઈ. આથી તેને પ્રથમ મળતું હતું તેવું શાશ્વત સુખ મળ્યું નહીં. તેથી પાછો સ્વસ્વરૂપનું નિધિધ્યાસન આવૃત્તિઓ કરીને નાભિકમલમાંથી નીચે ઉતરી પાછળ મૂલાધારમાં થઈ, મેરુદંડમાં થઈ, વિશુદ્ધ ચક્રમાં થઈ, આજ્ઞા ચક્રમાં જઈ આ રીતના ચક્રને ચક્ર શક્તિથી પૂરું કરી 6 ચક્ર વેદન થતાં મારા મૂળધામ બ્રહ્મરંધ્રમાં અમરલોકમાં પ્રવેશ કર્યો. આ રીતે જ્યારે તે પોતાના સ્વરૂપે આવ્યો ત્યારે તે શાશ્વત સુખી થયો. વસ્તુતઃ તું તારા સ્વરૂપમાંથી કદી ચલિત થયો નથી, છતાં માયા પ્રકૃતિને કારણે તને એમ મિથ્યા હોવા છતાં સત્ય લાગતું હોય તો અને તે પ્રમાણે માયાએ સુખ દુઃખોને ભોગવતો હોય તો શાશ્વત સુખી થવાને માટે તત્વદર્શી સદ્ગુરુ અને કુંડલિની યોગ દ્વારા શાશ્વત સુખની પ્રાપ્તિ કરી લે. મારું પરમાત્માનું પરમધામ જ પરમ સુખદાયી અને પરમાનંદવાળું છે. તેને પ્રાપ્ત કરતાં તું તારા સ્વરૂપમાં જ છે, છતાં સ્વસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કરી લે. એવા પૂર્ણ બ્રહ્મ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ પ્રણવરૂપે અજપા જાપરૂપે થઈને પ્રાપ્ત કરાવનાર અજબ મૂર્તિ હું છું, અગમ્ય મૂર્તિ હું છું. પૂર્ણ યોગ માયામાં ઢંકાયેલો પૂર્ણ યોગી હું છું. હે ભારત, કુંડલિની યોગમાં કલાશક્તિ 5 પ્રકારની છે. 1. સુગંધ સાથે મોંમાં આપોઆપ મધુરસ પ્રાપ્ત થવો તથા જમણા કાનમાં ઝાલરનાદ ટન 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 ટકોરા અનુભવવા તેને નિવૃત્તિ કલા શક્તિ કહે છે. મેરુદંડ પીઠમાં તાલપૂર્વક થતો ધ્વનિ છતાં સૂતા સૂતા અનુભવવો તે હિરણ્ય ગર્ભરૂપ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કલા શક્તિ છે. આ પ્રથમ યોગા અવસ્થામાં સ્વયં જ્ઞાનનું પ્રાગટ્ય થાય છે. કોઈ તેને ઋતંભરા પ્રજ્ઞાજ્ઞાન થયું એમ કહે છે, વિદ્યાની પ્રાપ્તિ થઈ એમ કહે છે. આ હિરણ્ય ગર્ભ યોગમાં અર્થાત પ્રણવ યોગમાં જ્ઞાન થાય છે. તે વિદ્યા કલા શક્તિ છે. તે પછી જ્યારે ફુવારા જેવા દૃશ્યમાં શ્વેત કણોનું દર્શન, આજ્ઞા દર્શન તથા મૂલાધાર સ્વાધિષ્ઠાનમાં ઘરઘર અવાજ કરતી કુંડલીની શક્તિનો અનુભવ કરે છે ત્યારે શાંતિનો અનુભવ કરે છે. ભાગ્યશાળીઓ જ આવી અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરે છે. તેથી તેને શાંતિ કલા શક્તિ કહે છે. યોગીનો યોગ અને ક્ષેમ પ્રભુ નિભાવે છે. તે પછી પડખાઓમાં તેમજ બગલોમાં જણજણી તથા તાલુ ધ્વનિ થઈને અંતે મૂલાધાર ચક્રમાં અવાજ કરતી કુંડલીની શક્તિ ક્રમે ક્રમે 6 ચક્ર વેધન કરીને સહસ્ત્રાર માથામાં 10મા દરવાજામાં જઈ ચડે છે. ત્યારે તેને અનંત અપરિમિત જ્ઞાનનો સ્વયં પ્રાદુર્ભાવ થાય છે. તેમજ અનંત શક્તિ અનંત આનંદનો ભોગતા થાય છે. આને હિરણ્યગર્ભ રહ્યા પછી પૂર્ણતા આવીને અંતે અવતાર થયો એમ કહે છે. આ રીતે અવતાર સમયમાં તેને જ્ઞાન, શક્તિ અને આનંદનું પ્રાગટ્ય થાય છે. તેથી તે નિર્ભય શાંત સ્થિતિને ભોગવે છે. તેને શાંત્યાતીત કલાશક્તિ કહે છે. આ રીતે યોગી 5 પ્રકારની કલાશક્તિને સિદ્ધ કરી કૃત કૃત્ય થઈ જાય છે. એવા કૃત કૃત્ય રૂપે હું છું, અગમ્ય હું છું, અગોચર હું છું, અવર્ણ્ય હું છું, અકથનીય હું છું. 1 આરંભ પ્રણવ, 2 ઘટ પ્રણવ, 3 પરિચય પ્રણવ, 4 નિષ્પત્તિ પ્રણવ. આ 4 પ્રણવયોગ પ્રાણ વિજ્ઞાનની અવસ્થાઓ છે. મોંમાં મધુરસ અને નાકમાં આપોઆપ સુગંધનો અનુભવ કરનાર યોગીએ આરંભ પ્રણવ સિદ્ધ કર્યો. જેમણે સદાય પીઠમાં તાલપૂર્વક થતો અનાહત ધ્વનિ અનુભવ્યો તેમજ કાનમાં તાલબદ્ધ ધ્વનિ અજપાજાપને અનુભવ્યો છે તેઓ સર્વે ઘટ પ્રણવ સિદ્ધ કર્યો છે. તે પછી જેઓએ શક્તિ ચાલન ક્રિયા, વિદ્યુત પ્રવાહ તથા મૂલાધાર સ્વાધિષ્ઠાનમાં ઘરઘર અવાજ કરતી શક્તિને દરરોજ અનુભવી છે, જોઈ છે તથા બંને પડખાઓમાં તેમજ બગલોમાં જણજણી તથા તાલબદ્ધ ધ્વનિ થતો અનુભવ્યો છે તેઓએ પરિચય પ્રણવ સિદ્ધ કર્યો છે. તે પછી જેઓએ 6 ચક્ર વેદન થઈને મૂલાધારમાંની શક્તિને સહસ્ત્રારમાં માથામાં મિલાવી દીધી છે અને તેથી અનંત જ્ઞાન, અનંત શક્તિ, અનંત આનંદ, અનંત લક્ષ્મી, અનંત ઐશ્વર્ય સિદ્ધિઓ, અનંત યશ કીર્તિને મેળવી છે તેઓ સર્વે નિષ્પત્તિ પ્રણવને સિદ્ધ કરી કૃત્ય થયેલા છે. આ રીતે રાજયોગ, કુંડલિની યોગ સિદ્ધ કર્યાથી મનુષ્ય વર્ગ શાશ્વત સુખી થઈ જાય છે. તેને કોઈપણ જાતના શારીરિક કે માનસિક દુઃખો રહેતા નથી. ત્રિવિધ તાપમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે.
ગૃહસ્થી હોય તો તેના કુટુંબનું પણ કલ્યાણ આપોઆપ થઈ જાય છે. એવો રાજયોગી મહાયોગેશ્વર પોતાની 101 પેઢીને તારી દે છે, તેમજ જન સમૂહને પણ તારવા શક્તિમાન થાય છે. એવા મહાયોગેશ્વરોને મારા પુનઃ પુનઃ નમસ્કાર હો, નમસ્કાર હો, નમસ્કાર હો. સર્વે જનાઃ સુખિનો ભવન્તુ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શાંતિ પાઠ. ઓમ મારી વાણી મનમાં સ્થિર થાઓ, મારું મન વાણીમાં સ્થિર થાઓ. હે પરમાત્મન, મારી સમીપ પ્રગટ થાઓ. હે વાણી અને મન, તમે બંને મને વેદોનું જ્ઞાન પમાડો છો. મારું શાસ્ત્રીય જ્ઞાન મને ન તજો, કેમ કે એ શાસ્ત્ર જ્ઞાન સાથે દિવસ રાત હું જોડાયેલો રહું છું. હું ઋત બોલીશ, સત્ય બોલીશ. તે પરબ્રહ્મ મારી રક્ષા કરો, મારા ગુરુની રક્ષા કરો, મારું પાલન કરો, મારા ગુરુનું પાલન કરો, ગુરુનું રક્ષણ કરો. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. ઓમ એ બ્રહ્મ પૂર્ણ છે, આ જગત પૂર્ણ છે. પૂર્ણ બ્રહ્મમાંથી પૂર્ણ જગત પ્રગટે છે. પૂર્ણ બ્રહ્મમાંથી પૂર્ણ જગત લેતા પૂર્ણ પરબ્રહ્મ જ બાકી રહે છે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. ઓમ પરબ્રહ્મ અમારું બંને ગુરુ શિષ્યનું સાથે રક્ષણ કરો, અમારું બંને ગુરુ શિષ્યનું પાલન કરો. અમે બંને સાથે સામર્થ્ય કરીએ, અમારું બંનેનું અધ્યયન તેજસ્વી બનો. અમે બંને પરસ્પર દ્વેષ ન કરીએ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. ઓમ મારા અંગો, વાણી, પ્રાણ, નેત્ર, કાન, બળ અને બીજી સર્વ ઇન્દ્રિયો પ્રફુલ્લ થાઓ. સર્વ ઉપનિષદોમાં કહેલું બ્રહ્મ જ છે. હું બ્રહ્મનો અનાદર ન કરું અને બ્રહ્મ મારો અનાદર ન કરો, એમ અનાદર દૂર થાઓ, અનાદર દૂર થાઓ. તે બ્રહ્મ મારામાં હો. જે ધર્મો ઉપનિષદોમાં કહ્યા છે તે આત્મામાં આસક્ત એવા મારા વિશે હો. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. ઓમ હે પૂજ્ય દેવો, અમે કાન વડે કલ્યાણ સાંભળીએ, આંખથી મંગળ જોઈએ અને મજબૂત અંગો વડે સૂક્ષ્મ રહસ્યોવાળી શ્રુતિઓથી અમે સ્તુતિ કરીએ. અમારું જે આયુષ્ય દેવોએ નક્કી કર્યું હોય તેને અમે સંપૂર્ણ ભોગવીએ. વધેલી કીર્તિવાળા ઇન્દ્રદેવ, અમારું કલ્યાણ કરો. બધું જાણનારા પૂષાદેવ, અમારું કલ્યાણ કરો. અને અસ્ખલિત ગતિવાળા ગરુડદેવ, અમારું કલ્યાણ કરો. અને બૃહસ્પતિ, અમારું કલ્યાણ કરો. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. પ્રભુનો વિજ્ઞાન મહિમા સંપૂર્ણ. હરિ ઓમ તત્સત. સદગુરુ ત્વમ નમામિ.